Good morning, everyone. Yes, good morning. I think in the last lecture we have did the analysis of the situations where in the circular motion logics are to be used, right? This question we solved, right? Now we will do the analysis of two more critical situations. Let's see. In this question, what we are given and what we are asked. We will try to do its analysis and we will try to solve that question. Okay. Let us see. A block of mass m is sitting on the rotating frictionless wedge. This is a wedge, triangular wedge or simply wedge. This wedge is rotating about this axis. Okay, you can here observe the omega. The block of mass m is sitting on the rotating frictionless wedge. The wedge rotates with the constant angular velocity omega around the axis as shown in the figure. So what we are given? We are given one wedge. Start drawing. What is given? What is asked? जे दिले जे विचारले ते लिहायला सुरुवात करा. So we are given one wedge on which one block is resting. एक ब्लॉक आहे त्याच्यावरती. There is no friction, so we have to forget about friction. एक ब्लॉक ठेवलाय त्या वेज वरती. One block is placed on that wedge. The block has mass equal to m. एक वेज आहे त्याच्यावरती एक ब्लॉक ठेवलाय. Angle of inclination of the wedge is given as theta. The wedge is rotating about this vertical axis. Wedge बराबर vertical axis होती rotate होता है. Okay. And this height, the point at which the block is present, that height is given as h. The height का दिली है h दिली है. That height is given as h. This point is p. Obviously this distance will be again h. ही height h असेल तर हे पण h असेल. ओके. बर काय म्हटले बघा. कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ ओमेगा सच दॅट द ब्लॉक इथं पाहिजे होतं स्टेज स्टार्ट्स नाही. ब्लॉक stays. Calculate the value of omega such that the block stays at a constant height h. Express your answer in terms of g, h and theta. Final answer g, h आणि theta च्या लँग्वेज मध्ये पाहिजे. आणि हा ओमेगा किती असला पाहिजे. हा वेज रोटेट व्हायला लागलाय. हा वेज रोटेट व्हायला चालू झाला की त्याच्या बरोबर हा ब्लॉक रोटेट व्हायला चालू होईल. ओके. काय म्हणतात. Calculate value of omega such that the block stays at rest. So काय विचारलंय लिहा ते. What is asked? Write down. Calculate value of omega such that block stays at rest at height h. Stays at rest at height h. h या हाइटला तो रेस्टला थांबला पाहिजे. खाली नाही आला पाहिजे. फ्रिक्शन नाही आहे ना. So it may slide down. There is no friction, so it may slide down. But we want that block to stay at height h. So what we will do? Again, we will identify the plane of circular motion, locate the center, then calculate the radius. Then we will draw the FBD, we will resolve the necessary process, and then we will write the dynamic equilibrium equation, radial balance and vertical balance. Okay, all those things we have to do. So this is going to be what? The center of the think from the point of view of this block. The block चा विचार करा. The block चा जर विचार केला तर हे block चं circle असेल. And the circle will be horizontal. Tell me yes, no? The circle of the block will be horizontal like this. बरोबर का. असेल का असं. तर सगळं सर्कल ड्रॉ करून बसत नाही. पण असं तर असेल. बरोबर. So this is going to be the center of the circle. This is going to be the radius of the circle. ही काय असेल सर्कलची radius. This is going to be the radius of the circle. बरोबर. या सर्कल मध्ये तो ब्लॉक फिरतोय.
The circle of the block is horizontal or vertical? Circle कसा आहे? Horizontal. So identify the plane of the circle. झालं. We have located the center of the circle and we have found the radius r. बरोबर. बरं r चा आन्सर इन द लँग्वेज ऑफ h तुम्हाला लिहावं लागेल, कारण फायनल आन्सर मध्ये त्यांना r चालणार नाही. फायनल आन्सर मध्ये त्यांना hच लागेल. फायनल आन्सर मध्ये त्यांना hच लागेल. बरं, आपल्याला ओमेगा कॅल्क्युलेट करायचा आहे. कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ ओमेगा म्हटलंय. बरं, वेजनं एक सर्कल कंप्लीट केलं की ब्लॉक पण एक सर्कल कंप्लीट करणार, म्हणजे दोघांचा टाइम पिरियड सेम, दोघांचा टाइम पिरियड सेम, तर दोघांचा ओमेगा सेम. या ब्लॉक वरती ऍक्ट होणारे फोर्सेस सांगा. पहिला mg, mg वर्टिकली डाउनवर्ड. नेक्स्ट पहिला रिअल फोर्सेस सांगा, मग स्यूडो फोर्सेस. नेक्स्ट नॉर्मल रिएक्शन, ती कशी असेल? सरफेसला परपेंडिक्युलर. करेक्ट चाललंय. नेक्स्ट स्यूडो फोर्स, सेंटर पासून अवे, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल. कुठला फॉर्म्युला वापरू? mv स्क्वेअर अपॉन r, mr ओमेगा स्क्वेअर की mv ओमेगा? You are given omega, you can find out r, so you will use mr omega square. mr omega square. Shall I resolve mr omega square? Shall I resolve mr omega square? Why? It is along the radius. Shall I resolve mg? Shall I resolve mg? No. Why? It is perpendicular to plane of circle. Shall I resolve normal reaction? Why? It is not along the radius, not along the tangent, not along the direction perpendicular to plane of circle. असे दोन कंपोनेंट येतील, बरोबर. एक वर्टिकल येईल आणि एक रेडियल येईल. बरं, if this angle is theta, everyone observe here, if this angle is theta, this angle theta, this angle theta, this angle, हा अँगल थीटा आहे, तर हा अँगल थीटा, हा थीटा असेल तर हा 90 मायनस थीटा, हा 90 मायनस थीटा असेल तर हा थीटा. कळतंय ना? परत, if this angle is theta, this angle theta, if this angle is theta, this angle is 90 minus theta, if this is 90 minus theta, this is theta. हे झेड आहेत ना, झेड अँगल काय असतात? सेम. हा टोटल अँगल 90 आहे, हा नॉर्मल रिएक्शन आणि सरफेस टोटल अँगल 90 आहे, त्यातला एक थीटा असेल तर रिमेनिंग 90 मायनस थीटा. आता हा व्हर्टिकल आणि ही रेडियस, व्हर्टिकल आणि रेडियस हा टोटल अँगल 90 आहे, त्यातला एक 90 मायनस थीटा असेल तर रिमेनिंग थीटा. मग नॉर्मल रिएक्शनचा हा कंपोनेंट काय आला? n cos थीटा, आणि हा वाला काय येणार मग? n sin थीटा. सांगा बॅलन्स कसा कसा लिहू? हाऊ शॅल आय राईट द बॅलन्स? बॅलन्स कसा कसा लिहू सांगा? हा, mr ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू n sin थीटा, इक्वेशन 1 रेडियल बॅलन्स. दुसरा वर्टिकल बॅलन्स, वर्टिकल बॅलन्स कसा लिहू सांगा? mg is equal to n cos theta, mg is equal to n cos theta. हा काय आहे? वर्टिकल बॅलन्स. पुढे काय करू सांगा? काय पाहिजे आहे मला? ओमेगा. सो ओमेगा इज अन अननोन, ओमेगा इज अननोन. ओमेगा तर पाहिजे आहे. एन एक्स्ट्रा व्हेरिएबल क्रिएट झालाय, इलिमिनेट करायला पाहिजे. कसा इलिमिनेट करणार आहे? एन ला डिव्हिजन, म्हणजे इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2. काय आहे? इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 करून एम ला एम कॅन्सल, आर ओमेगा स्क्वेअर अपॉन जी, आर ओमेगा स्क्वेअर अपॉन जी इज इक्वल टू एन ला एन कॅन्सल, साइन अपॉन कॉस टॅन. काय पाहिजे आपल्याला? ओमेगा. किती आला ओमेगा स्क्वेअर? जी टॅन थीटा अपॉन आर. आन्सर जी टॅन थीटा आणि आर च्या लँग्वेज मध्ये चालेल का? चेक करा, चालेल का? नाही. मग काय करूया?
जी चालतोय, थिटा चालतोय, एच पाहिजे इक्वेशन मध्ये. आर चालतोय का? नाही. आर आपण घेतलेलं व्हेरिएबल आहे ना, आर आपण घेतलेलं व्हेरिएबल आहे, चालणार का? नाही. सो हाऊ विल यू रिप्लेस दिस आर? कुठला तरी ट्रायंगल वगैरे दिसतोय का बघा, हे रिप्लेस करता येईल का? कसं करणार सांगा, सांग जरा. आर ला पॅरलल खाली घेशील, बर, आणि बरोबर सांगतेस तू, बोल तुझ्या मनात जे येते ते सांग. हा, आणि एक ट्रायंगल कन्सिडर करणार. बघा ती काय सांगते, ती असं सांगते, हा जो काय आर आहे हा पॅरलल इथं लिहून घेणार. लिहा तुम्ही पण, ती सांगते तसं करूया आपण. हा आर इथं लिहून घेणार आणि हा ट्रायंगल बघणार. या ट्रायंगल मध्ये एच ऑलरेडी आहे ना. बर, ती सांगते तसं करून बघूया काय होतंय. पुढे सांग. हा एच आहे ना तुझा, हा एच आहे, हा थीटा आहे आणि हा आर आहे. कुठला वापरूयात? साइन कॉस टॅन. कुठला रेशो वापरूयात? आर पाहिजे आहे इन द लँग्वेज ऑफ एच. कुठला वापरूयात? साइन कॉस टॅन. कुठला वापरूयात? टॅन. अपोजिट साइड माहित आहे, ऍडजस्टंट साइड पाहिजे आहे, मग कुठला वापरूयात? टॅन थीटा रेशो वापरूयात. काय आला टॅन थीटा? एच अपॉन आर. काय पाहिजे आपल्याला? काय पाहिजे आपल्याला? आर पाहिजे आहे. काय आला? आर एच अपॉन टॅन थीटा. काय आला? आर एच अपॉन टॅन थीटा. याला म्हणूयात इक्वेशन नंबर 4. इक्वेशन 3 आले ना आपल्या इथं, ओमेगाचा स्क्वेअर आलाय. पुढे काय म्हणूयात? आर किती आलाय आपला? एच अपॉन टॅन थीटा आलाय. आर आलाय आपला एच अपॉन टॅन थीटा. पुढे काय करूयात? आर ला रिप्लेस करूयात. आर चालत नाही, जे इक्वेशन मध्ये नको आहे ते रिप्लेस करायचं असतं, जे पाहिजे आहे त्याच्या टर्म्स मध्ये. सो इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3 काय आला? ओमेगा स्क्वेअर जी टॅन थीटा अपॉन आर ला रिप्लेस केलं एच अपॉन टॅन थीटा. सो ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू जी इंटू टॅन स्क्वेअर थीटा हा अपॉन एच. ओमेगा काय? अंडर रूट जी अपॉन एच आणि स्क्वेअर रूटच्या बाहेर टॅन थीटा. पण हे असं लिहित नाही कोण. कसं लिहिलं पाहिजे? हे टॅन थीटा पहिल्यांदा लिहिला पाहिजे आणि नंतर अंडर रूट जी अपॉन एच. टॅन थीटा इंटू रूट ऑफ जी अपॉन एच. दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ ओमेगा. हा ओमेगा असला पाहिजे, बरोबर. सो गिवन सिच्युएशन बघायची, हे सगळे पीवाय क्यूज आहेत, ऑलरेडी पडलेले क्वेश्चन्स आहेत हे. ओके. त्याची थेअरी करून त्यांनी आम्हाला दिली. करता येईल? समजतायत का? तुम्हाला करता यायला पाहिजे असं. जमलंय? सो दिस इज द ओमेगा विथ विच इट शुड रोटेट. झालं? नेक्स्ट सॉल्व करा क्वेश्चन. तुमचं तुम्ही वाचा, तुमचं तुम्ही सॉल्व करा. व्हॉट इज गिवन, व्हॉट इज आस्क्ड, सिच्युएशन ला ड्रॉ करता आलं पाहिजे. काय दिलंय, काय विचारले बघता आलं पाहिजे. अकॉर्डिंगली इक्वेशन्स लिहिता आल्या पाहिजे. करा. आय विल गिव्ह यू सम मिनिट्स, यू डू इट. करा, सॉल्व करा. क्वेश्चन रीड करत करत डेटा एक्सट्रॅक्ट करायचा. वाचता येते ना?
डिस्कस करू शकता, नो इश्यू. डिस्कस करा, काय अडचण. Can discuss the question. खरं आहे, डायग्राम ड्रॉ करा त्याला करत. ट्राय करा. What is given? A hemispherical bowl of radius r. Hemispherical bowl of radius r is rotating about its axis of symmetry, which is kept vertical. एक hemispherical bowl draw करतो. Let me draw a hemispherical bowl. बरोबर. बघा कसं ड्रॉ करतोय hemispherical bowl. Am I right? Hemispherical bowl, its axis is kept vertical. It is rotating about the axis which is vertical. It is rotating about the axis which is vertical. Omega या स्पीड ने ते रोटेट व्हायला लागले. हे झालं बाउलचं सेंटर. This is the center of hemispherical bowl. Hemisphere आहे. पुढं. A small ball is kept in the bowl. Maybe a marble. A marble rotating in the hemispherical bowl. असा तो क्वेश्चन असतो. किंवा a small ball is kept in the bowl which rotates with the bowl without slipping on its surface. But if the surface of the bowl is smooth and the angle made by the radius through the ball with the vertical is alpha. आता या सरफेस वरती कुठेतरी तो बॉल आहे आणि तो बॉल पण काय करतो, या बाउल बरोबर रोटेट होतोय. बॉल इज रोटेटिंग विथ द बाउल. सो ऑब्वियसली द बॉल विल बी समवेअर हियर. इट इज रोटेटिंग विथ द बाउल. द बॉल इज समवेअर हियर. कुठेतरी असेल ना, कुठेही घ्या, कुठल्याही एका ठिकाणी घ्या ना. इथं कुठली जनरल पोझिशन घ्या ना. उगाच ही पोझिशन किंवा ही पोझिशन घ्याल का? नाही, कुठल्या तरी जनरल पोझिशनला घ्या. Let's say this is the any general position where the ball is located and it is performing the horizontal circular motion. Plane of the ball, plane of circular motion of ball कसा असेल? horizontal. आता हा बाउल पण फिरतोय, या बाउल बरोबर हा बॉल पण फिरतोय. फिरायला लागला का? बर, काय म्हटलंय? If the surface of the bowl is smooth and the angle made by the radius through the ball
या बाउलची रेडियस पासिंग थ्रू द बॉल कशी काढणार? रेडियस ऑफ बाउल पासिंग थ्रू द बॉल ही असेल. त्या रेडियसनं केलेला अँगल. बाउलची रेडियस किती दिली आहे? कॅपिटल आर. बाउलची रेडियस किती दिली आहे? कॅपिटल आर. मग ही रेडियस कॅपिटल आर इथं पण काढू शकतो. थाउजंड्स ऑफ रेडियस असतील ना त्या बाउलला. कुठली रेडियस म्हणता येते? रेडियस विच इज पासिंग थ्रू द बॉल. The angle made by the radius through the ball with the vertical is alpha. Radius which is passing through the ball with the vertical, तो angle किती दिलाय? अल्फा. झालं का? मग ही रेडियस काय आहे? सर्कलची रेडियस काय आहे? सर्कलच्या रेडियसला काय लिहूयात? स्मॉल आर. स्मॉल आर हा अल्फा, ही अपोजिट साइड आणि हा हायपोटेनस. सो स्मॉल आर इज इक्वल टू व्हॉट? ऑपोजिट साइड आहे. स्मॉल आर इज इक्वल टू व्हॉट? कॅपिटल आर इंटू, बोला सगळेजण, कॅपिटल आर इंटू साइन अल्फा. ही अपोजिट साइड आहे, हा हायपोटेनस आहे. अपोजिट साइड इज इक्वल टू हायपोटेनस इंटू साइन अल्फा. सो आर इंटू साइन अल्फा. सो ऍज पर द रिक्वायरमेंट तुम्ही स्मॉल आर ला आता रिप्लेस करू शकताय. चला एफबीडी ड्रॉ करा आणि पुढचं आन्सर कॅल्क्युलेट करा. ओमेगा कॅल्क्युलेट करायला सांगितलंय मला. करा पुढं काय काय करताय बघा. स्मॉल आर ला रिप्लेस करावं लागेल नंतर. करा पुढं. एवढी ही दिली बस झाली. झालाय क्वेश्चन सॉल्व. करा सॉल्व करा आणि ओमेगा किती येतोय सांगा. एफबीडी ड्रॉ करा पहिल्यांदा. फोर्सेस ऍक्टिंग ऑन द बॉल. पहिला एमजी ड्रॉ कर. एमजी ड्रॉ कर पहिल्यांदा. फोर्सेस ऍक्टिंग ऑन द बॉल. एफबीडी ड्रॉ कर. एफबीडी ड्रॉ केल्याशिवाय बाकी कुठले फोर्सेस नाही. बॉल कुठे आहे बघ? बॉल इथं आहे. बॉल इथं आहे. बॉल वरती पहिला कुठला फोर्स ऍक्ट होईल? एमजी. एमजी कसा असेल? वर्टिकली डाऊन. सो हा एमजी ड्रॉ कर. बरोबर का? त्यानंतर या सरफेसनं दिलेली नॉर्मल रिएक्शन. या बॉल वरती या सरफेसनं दिलेली नॉर्मल रिएक्शन. बरोबर का? आणि या सेंटर पासून अवे असणारा सेंट्रीफ्युगल फोर्स. सर्कलच्या सेंटर पासून अवे असणारा सेंट्रीफ्युगल फोर्स. काय आहेत फॉर्म्युले सेंट्रीफ्युगल फोर्सचे? mv स्क्वेअर अपॉन आर, mr ओमेगा स्क्वेअर आणि mv ओमेगा. कुठला वापरूया त्यातला? कुठला वापरूया? ओमेगा दिलाय मग कुठला वापरणार? mr ओमेगा स्क्वेअर. मग पहिल्यांदा एफबीडी ड्रॉ करा. काय स्टेप्स आहेत? लोकेट द प्लेन ऑफ सर्कल, आयडेंटिफाय द प्लेन ऑफ सर्कल, लोकेट द सेंटर, कॅल्क्युलेट द रेडियस, draw the FBD, resolve the necessary forces and write down the dynamic equilibrium. They write down the balancing equations. mg ला रिझॉल्व करायची गरज आहे का? नाही. का? बिकॉज इट इज परपेंडिक्युलर टू प्लेन ऑफ सर्क्युलर मोशन. mr ओमेगा स्क्वेअर ला रिझॉल्व करायची गरज आहे का? नाही. बिकॉज इट इज अलॉंग द रेडियस. नॉर्मल रिएक्शन ला रिझॉल्व करायची गरज आहे का? येस. बिकॉज इट इज नॉट अलॉंग द टेंजंट, not along the radius, not perpendicular to plane of circle. आता या नॉर्मल रिएक्शनला रिझॉल्व करूया. कसं रिझॉल्व करणार? परपेंडिक्युलर टू सर्कल आणि अलॉंग द रेडियस असं रिझॉल्व करणार. हा अँगल अल्फा असेल तर हा अँगल किती? अल्फा. हा अल्फा आहे तर हा पण अल्फा ना. झेड अँगल दिसतोय का? झेड दिसतोय का? सो हा अल्फा असेल तर हा पण किती असणार? अल्फा. नॉर्मल रिएक्शनचा हा वाला कंपोनंट काय आला? एन कॉस अल्फा. हा वाला कंपोनंट काय आला नॉर्मल रिएक्शनचा? एन साइन अल्फा. मग रेडियल बॅलन्स आणि वर्टिकल बॅलन्स काय आला? रेडियल बॅलन्स
रेडियल बॅलन्स आला mr omega square is equal to n sin alpha. All forces away from center is equal to all forces towards center. So mr omega square is equal to n sin alpha. Vertical balance काय येईल? हा vertical balance येणार mg is equal to n cos alpha. mg is equal to n cos alpha. काय पाहिजे आपल्याला? ओमेगा. नॉर्मल रिएक्शनला इलिमिनेट करायचं आहे. काय कराल? इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 3 बरोबर का? डिव्हिजन करा. नॉर्मल रिएक्शन इलिमिनेट होईल. कळतंय का? करा पुढचं. आन्सर किती आले सांगा. इक्वेशन 2 अपॉन 3 इक्वेशन 2 अपॉन 3 काय आलं? इक्वेशन 2 अपॉन 3 केल्यावर m ला m कॅन्सल, r ओमेगा स्क्वेअर अपॉन g, n ला n कॅन्सल, sin अपॉन cos tan, r ओमेगा स्क्वेअर अपॉन g इज इक्वल टू tan थीटा. ओमेगा स्क्वेअर काय आला? अल्फा ना, g tan अल्फा अपॉन r. पुढं r ची व्हॅल्यू पुट करावी लागेल. ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू g tan अल्फा. स्मॉल आर चालणार नाही इक्वेशन मध्ये, कारण त्यांनी कॅपिटल आर दिलाय, रेडियस ऑफ बाउल दिली आहे. कॅपिटल आर साइन अल्फा. पुढं tan अल्फाला काय करणार? tan अल्फाला काय करणार? साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा अपॉन हा r साइन अल्फा. साइन अल्फा कॅन्सल. आन्सर काय येणार? g अपॉन कॉस अल्फा अपॉन r, म्हणजे g अपॉन r कॉस अल्फा. g साइन ला साइन कॅन्सल, g अपॉन कॉस अपॉन r. हा पण डिनॉमिनेटर मध्ये, हा पण डिनॉमिनेटर मध्ये. सो g अपॉन r कॉस अल्फा आला. ओमेगा स्क्वेअर आला g अपॉन r कॉस अल्फा. ओमेगा काय येणार? अंडर रूट g upon r cos alpha. That is going to be the final answer. आलं लक्षात? समजलं? This is the angular speed. ओमेगा विचारला होता ना, with which the bowl is rotating. This is the angular speed with which the bowl is rotating. समजलं का? और this is the angular speed with which the marble is rotating. ही जी काय मार्बल आहे, छोटीशी स्मॉल स्फेरिकल बॉल म्हणा किंवा मार्बल म्हणा, त्याचा स्पीड ऑफ रोटेशन कळलं? ओमेगा. अँग्युलर स्पीड म्हटले ना, म्हणजे काय विचारलंय? ओमेगा विचारलंय. या सिच्युएशन मध्ये तुम्हाला ओमेगा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क होता. आता समजा नॉर्मल रिएक्शन विचारली तर काय करणार? काय ना, तुम्ही ओमेगा कॅल्क्युलेट केलाय ना, ओमेगा कॅल्क्युलेट केलाय तुम्ही, ओमेगा कॅल्क्युलेट केलेला आहे तो याच्यामध्ये सबस्टिट्यूट करायचा. तुम्ही स्मॉल आर सुद्धा कॅल्क्युलेट केलेला आहे. काय केलेला आहे? कॅपिटल आर साइन अल्फा, तो इथं पुट करा, नॉर्मल रिएक्शन कॅल्क्युलेट करा. समजतंय का? याच क्वेश्चन मध्ये जर नॉर्मल रिएक्शन जर विचारली तर काय करणार? हे ओमेगाला रिप्लेस करणार किंवा ऍज इट इज ठेवायचं असेल ऍज इट इज ठेवा, नो इश्यूज. जर ओमेगा दिला असेल तर काहीच अडचण नाही. आरला तरी ऍटलीस्ट रिप्लेस करावं लागेल की नाही? आरला कसं रिप्लेस करणार? कॅपिटल आर साइन अल्फा. सो इथे येईल कॅपिटल आर इंटू साइन अल्फा. मग साइन अल्फा साइन अल्फा कॅन्सल, मग नॉर्मल रिएक्शन एनचा आन्सर काय येईल? एम कॅपिटल आर ओमेगा स्क्वेअर. कारण साइन अल्फाला साइन अल्फा काय होणार आहे? कॅन्सल. मग तुम्ही एन पण काढू शकला असता. ओके, एन पण काढू शकला असता. आर्यन लक्ष आहे का? नेक्स्ट समजा याच्यापर्यंत आले सगळ्यांना लक्षात? चला बघा, आता इथं आपलं सर्क्युलर मोशन हा चॅप्टरचा पार्ट 1 संपतोय. एक शेवटचा पार्ट आहे जो आहे व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन. काय आहे? व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन. एवढा पार्ट झाला की सर्क्युलर मोशन हा चॅप्टर ओव्हर होतो. सो राइट डाउन द हेडिंग ॲज व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन. राइट डाउन द हेडिंग ॲज व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन.
हेडिंग घ्या, व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन, व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन अंडर ग्रॅव्हिटी, म्हणजे ग्रॅव्हिटी आहे, व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन अंडर ग्रॅव्हिटी. त्याच्यामध्ये मास, पहिली केस लिहा, मास अटॅच्ड टू अ स्ट्रिंग. जर मास स्ट्रिंगला अटॅच केलं असेल तर, मास अटॅच टू द स्ट्रिंग, मास अटॅच टू द स्ट्रिंग, मास अटॅच टू द स्ट्रिंग ही वाली केस जर असेल तर, आणि तो पार्टिकल सर्क्युलर मोशन करायला लागला. The particle is performing the circular motion and the mass is attached to the string. String is fixed at this middle point and this is the bob which is performing the vertical circular motion. Okay, now in the vertical circular motion which is under the influence of gravity, what happens? As you move up, the speed goes on decreasing. As you move down, the speed goes on increasing. So speed कमी होत जातोय आणि इकडे येताना वाढत जातोय. While moving up, speed goes on decreasing. While coming down, speed goes on increasing. So this is UCM or non-UCM? This is going to be non-UCM. This is going to be non-UCM. म्हणजे tangential acceleration आहे आणि tangential force पण आहे. So tangential acceleration is present and tangential force is also present. Okay? बरं. Question असा आहे. Question म्हणा किंवा next point म्हणा. What is the minimum velocity at bottom? काय कॅल्क्युलेट करायचंय? Minimum velocity required at bottom so that particle just completes the circle. काय पॉइंट आहे? लिहा. Minimum velocity, minimum velocity, minimum velocity required at bottom, minimum velocity required at bottom, minimum velocity required at bottom so that particle just completes the circle. त्याला just looping the loop असंही म्हणतात. Just completes the circle so that particle just completes the circle. In bracket, just looping the loop. We say the particle is just looping the loop. At least किती velocity पाहिजे bottomला? What should be the minimum velocity to be given to this particle at the bottom point so that it can complete the circle? मला सांगा. त्याला आपण थोडीशी velocity दिली. हा particle इथपर्यंत गेला, speed 0 झाला, परत आला. आलं का लक्षात? अजून जरा जोरात ढकललं. पार्टिकल इथपर्यंत गेला, स्पीड 0 झाला, परत आला. सर्कल कंप्लीट झालं का? नाही. अजून जोरात ढकललं. पार्टिकल इथपर्यंत गेला, स्पीड 0 झाला, परत आला. सर्कल कंप्लीट झालं का? नाही. अजून जोरात ढकललं. पार्टिकल इथपर्यंत गेला, स्पीड 0 झाला. आता इथं स्पीड 0 झाला की असा परत येईल का? नाही. असं नाही येणार परत. तो डायरेक्टली खाली पडतो. स्ट्रिंग आहे ना मध्ये, तसं डायरेक्टली खाली. इथं जाऊन स्पीड 0 झाला, तो डायरेक्टली खाली पडतो. आला? हा, इथनं परत असं आहे तुम्हाला, इथनं परत मागे येईल. आलं का लक्षात? इथं स्ट्रिंग कशी असेल? अशी असेल. पार्टिकल इथं येईल तेव्हा स्ट्रिंग कशी असेल? अशी असेल. इथं असेल तेव्हा अशी असेल. स्ट्रिंग अशा टाईपच्या स्ट्रिंगला म्हणायचं स्लॅकन्ड स्ट्रिंग. काय म्हणायचं? स्लॅकन्ड. SLAKENED. स्लॅकन म्हणजे स्लॅकनिंग ऑफ स्ट्रिंग. स्ट्रिंग स्लॅकन होऊ शकते ना. रॉड असता तर स्लॅकन झाला असता का? नाही. इथं जर रॉड असता तर इथे गेलेला पार्टिकल परत असाच खाली आला असता. पण स्ट्रिंग असल्यामुळे इथं जाऊन जर स्पीड 0 झाला तर डायरेक्टली खाली पडतो. समजते का? येते लक्षात? सो पार्टिकलचा स्पीड जर जो इथं जाऊन 0 झाला तर तो डायरेक्टली खाली पडेल. अजून जोरात ढकललं, पार्टिकलचा स्पीड इथं जाऊन 0 झाला, परत स्ट्रिंग स्लॅकर होणार. पार्टिकल असा व्हर्टिकली इथपर्यंत येणार आणि इथनं परत इथे येणार. बरोबर? बर,
आता जस्ट गिव्ह मी 1 सेकंड. पार्टिकल अजून पण सर्कल कंप्लीट करत नाहीये. आता याला अजून जोरात ढकललं, पार्टिकलचा स्पीड टॉपला जाऊन 0 झाला. कुठे जाऊन 0 झाला? टॉपला जाऊन 0 झाला. टॉपला जाऊन पार्टिकलचा स्पीड 0 झाला. परत पार्टिकल खालीच पडेल ना, डायरेक्टली असं खाली पडेल. म्हणजे टॉपला जाऊन स्पीड 0 झाला तर चालणार नाही, बरोबर का? टॉपला काहीतरी स्पीड पाहिजे, नाहीतर पार्टिकल खाली पडते परत. म्हणजे पार्टिकलचा स्पीड कुठेही 0 होऊन चालणार नाही. समजतंय का? सो आपल्याला अजून जोरात ढकलावं लागेल. इतक्या जोरात ढकलावं लागेल की टॉपला जाऊन पार्टिकल खाली नाही पडला पाहिजे. टॉपला जाऊन पार्टिकल खाली केव्हा पडेल? जर त्याचा टॉपला स्पीड 0 झाला तर. समजतंय का? ही स्ट्रिंग स्लॅकन होऊ शकते ना, स्ट्रिंग मे गेट स्लॅकन, बरोबर का? सो टॉपला जाऊन हा पार्टिकल पुढे गेला पाहिजे, मागे नाही आला पाहिजे. मागे येणारच नाही, डायरेक्टली खाली पडणार आहे जर टॉपला स्पीड 0 झाला तर. Then what should be the minimum velocity required at bottom? मिनिमम एवढी वेलॉसिटी तरी बॉटमला पाहिजेच. त्याच्यापेक्षा कमी वेलॉसिटी असेल तर पार्टिकल सर्कल कंप्लीट करत नाही. इट विल कम बॅक. इथपर्यंत जाईल, वेलॉसिटी 0 झाली, खाली पडला, परत आला. सो व्हॉट शुड बी दॅट मिनिमम वेलॉसिटी रिक्वायर्ड so that the particle just completes the circle. Particle न just circle complete करायचं असेल, what should be the minimum velocity required at bottom, असा क्वेश्चन आहे, बरोबर? मग याला अजून जोरात ढकलूया. मला सांगा, पार्टिकलला खाली बोलवणारा फोर्स कोण आहे? ग्रॅव्हिटी किंवा mg. म्हणजे टॉप पोझिशनला जेव्हा पार्टिकल पोहोचेल, when the particle reaches at the top, there should be someone which will at least balance mg. at least mg तरी बॅलन्स करा, बाकीचं बघूया. कळतंय का? सो टॉप पोझिशनला पार्टिकल गेल्यानंतर याची जर एफबीडी आपण ड्रॉ केली तर mg विल बी ऍक्टिंग व्हर्टिकली डाऊनवर्ड. टेन्शन इन द स्ट्रिंग विल बी अगेन व्हर्टिकली डाऊनवर्ड. टेन्शन ऍट टॉपला आपण टी टॉप असं म्हणूया, टेन्शन ऍट टॉप. आणि सेंट्रीफ्युगल फोर्स कसा असेल? mv²/r. वेलॉसिटी ऍट टॉपला आपण v टॉप असं म्हणूयात, mv²/r म्हणूयात, बरोबर? झाली एफबीडी. या mg ला ऍटलीस्ट हा mg तरी बॅलन्स झालाच पाहिजे. ऍटलीस्ट हा mg तरी काय व्हायला पाहिजे? बॅलन्स झालाच पाहिजे, नाहीतर पार्टिकल काय होईल? खाली, बरोबर? सर्कल कंप्लीट होईल का? नाही. काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे? मिनिमम वेलॉसिटी रिक्वायर्ड ऍट बॉटम सो दॅट पार्टिकल ऍटलीस्ट कम्प्लीट्स द सर्कल. So that particle just completes the loop or just looping the loop condition, बरोबर? सो मिनिमम वेलॉसिटी बॉटमला किती पाहिजे ते आम्हाला विचारलेलं आहे, ते आपण कॅल्क्युलेट करायचं. मग आता ते कसं कॅल्क्युलेट करणार? त्यासाठी मला सांगा, टॉपला जाऊन ऍटलीस्ट mg जर बॅलन्स व्हायला पाहिजे, तर टॉपला जाऊन ऍटलीस्ट mg जर बॅलन्स व्हायला पाहिजे, तर या mv²/r न ऍटलीस्ट mg ला तर बॅलन्स केलं पाहिजे. आता ह्या दोघांनी जर एकमेकांना बॅलन्स केलं, mv²/r आणि mg न एकमेकांना बॅलन्स केलं, तर टेन्शन हे ऍज पर द रिक्वायरमेंट येतं ना. टेन्शन हे ऍज पर द रिक्वायरमेंट येतं. मग आता mg आणि या mv²/r या दोघांनी जर एकमेकांना बॅलन्स केलं असेल तर स्ट्रिंग मध्ये टेन्शन किती असेल? 0 असेल. स्ट्रिंग मध्ये टेन्शन किती असेल? 0 असेल. ठीक आहे, पण mg बॅलन्स झालाय ना. mg बॅलन्स झालाय. का झालेला आहे? कारण या सेंट्रीफ्युगलने mg ला बॅलन्स केलेला आहे. पार्टिकल खाली येईल का? नाही. पार्टिकलचा स्पीड 0 झालाय का? नाही. जर 0 झाला असता तर या mg मुळे पार्टिकल सरळ खाली आला असता. समजतंय का? स्ट्रिंग स्लॅकन झाली असती. रॉड असता तर चाललं असतं. तर जर रॉड असता, स्पीड 0 झाला असता तरी चालला असता. कळतंय का? कारण रॉडचा स्पीड इथपर्यंत जर जाऊन 0 झाला तर रॉड परत पुढे पण जाऊ शकतो. रॉड काय स्लॅकन होतो का? रॉड स्लॅकन होत नाही, तर स्ट्रिंग जी आहे ती स्लॅकन होते. त्यामुळे स्पीड इथं जाऊन 0 होणं पॉसिबल, इथं जाऊन स्पीड 0 झाला तर mg ला बॅलन्स करणं पॉसिबल नाहीये. म्हणजे इथं काहीतरी स्पीड पाहिजे सो दॅट सेंट्रीफ्युगल फोर्स बॅलन्सेस mg. सो दॅट सेंट्रीफ्युगल फोर्स बॅलन्सेस mg, बरोबर का? लक्ष आहे का त्याचं?
लक्ष समोर दे. टॉपला जाऊन सेंट्रीफ्युगल फोर्सनं ऍटलीस्ट mg तरी बॅलन्स केला पाहिजे. त्यासाठी मिनिमम रिक्वायर्ड व्हेलॉसिटी ऍट टॉप जी काय आहे ती आपण काढू. बरोबर. टॉपला जाऊन टेन्शन 0 झालं तर चालतंय की नाही? चालतंय. टेन्शन 0 झालं तर चालतंय, पण व्हेलॉसिटी 0 झालेली चालते का? नाही. व्हेलॉसिटी 0 झालेली चालत नाही, नाहीतर मग mg ला कोण बॅलन्स करणार? पार्टिकल खाली. बरोबर का? सो लिहा, फॉर just looping the loop or for just completing the circle, at top, for just completing the circle at top, at least mg should be balanced. mg should be balanced by centrifugal force or by mv square upon r आपण असं म्हणूयात, m into velocity at top square upon r. ओके. बर, टॉपला इक्वेशन काय लिहिणार आपण? m into velocity at top square upon r is equal to tension at top plus mg is equal to tension at top plus mg. पण ऍटलीस्ट काय बॅलन्स व्हायला पाहिजे? mg बॅलन्स व्हायला पाहिजे, म्हणजे टेन्शन ऍट टॉप 0 झालं तरी चालतंय. सो जस्ट लूपिंग द लूप साठी टेन्शन ऍट टॉप किती आहे? 0. Therefore, what is the minimum velocity required at top? एवढी तरी ती व्हेलॉसिटी पाहिजे की mg बॅलन्स व्हायला पाहिजे. बरोबर का? एवढी तरी ती व्हेलॉसिटी पाहिजे की mg बॅलन्स व्हायला पाहिजे. त्यासाठी आपण काय म्हणू शकतो? व्हेलॉसिटी ऍट टॉपला आपण आता vt म्हणूयात. m into velocity at top, त्याची मिनिमम व्हॅल्यू ऍटलीस्ट एवढी तर पाहिजेच. ऍटलीस्ट एवढी तर पाहिजे की mg बॅलन्स होईल, म्हणजे पार्टिकल खाली नाही येणार, पुढे जाईल, सर्कल कंप्लीट होईल. आलं का लक्षात? समजलं? m into velocity at top ची मिनिमम व्हॅल्यू ऍटलीस्ट एवढी व्हॅल्यू तर पाहिजेच. स्क्वेअर अपॉन r, mv स्क्वेअर अपॉन r इज इक्वल टू mg. m ला m कॅन्सल, vt स्क्वेअर इज इक्वल टू rg. m ला m कॅन्सल, vt स्क्वेअर इज इक्वल टू rg. बरोबर ना? आले का इथपर्यंत? पुढं व्हेलॉसिटी ऍट टॉप, मिनिमम व्हेलॉसिटी ऍटलीस्ट एवढी व्हेलॉसिटी तर पाहिजे. त्याच्यापेक्षा जास्त चालेल, पण ऍटलीस्ट एवढी तर पाहिजे. किती पाहिजे ती? किती आली? rg. पण हा स्क्वेअर आहे ना, मिनिमम व्हेलॉसिटी रिक्वायर्ड ऍट टॉप. टॉपला मिनिमम व्हेलॉसिटी किती पाहिजे? अंडर रूट rg. टॉपला मिनिमम व्हेलॉसिटी किती पाहिजे? ऍटलीस्ट एवढी तर पाहिजेच बघा सर. अंडर रूट rg, r इज अ रेडियस. ऍटलीस्ट एवढी व्हेलॉसिटी तरी टॉपला पाहिजेच, तरच सर्कल कंप्लीट होऊ शकते. पण टॉपला ऍटलीस्ट एवढी व्हेलॉसिटी येण्यासाठी बॉटमला ऍटलीस्ट किती व्हेलॉसिटी पाहिजे? क्वेश्चन काय आहे? व्हॉट इज द मिनिमम व्हेलॉसिटी रिक्वायर्ड ऍट बॉटम? बॉटमला ऍटलीस्ट किती व्हेलॉसिटी पाहिजे? टॉपला ऍटलीस्ट व्हेलॉसिटी रूट rg, म्हणजे टॉपला रूट rg पेक्षा व्हेलॉसिटी ऑलवेज काय पाहिजे? जास्त पाहिजे, तरच सर्कल कंप्लीट होऊ शकतं. अदरवाइज होणार नाही. कुठली केस आहे? स्ट्रिंग अटॅच टू मास और रॉड अटॅच टू मास? स्ट्रिंग अटॅच टू मास, स्ट्रिंग आहे. बरोबर. सो टॉपला व्हेलॉसिटी ऍटलीस्ट किती पाहिजे? रूट rg. पण टॉपला व्हेलॉसिटी ऍटलीस्ट रूट rg येण्यासाठी बॉटमला व्हेलॉसिटी ऍटलीस्ट किती पाहिजे? तोच तर क्वेश्चन आहे ना. व्हॉट इज द मिनिमम व्हेलॉसिटी रिक्वायर्ड ऍट बॉटम सो दॅट द पार्टिकल जस्ट कम्प्लीट्स द सर्कल? पार्टिकलनं सर्कल कंप्लीट करण्यासाठी टॉपला जाऊन ऍटलीस्ट mg बॅलन्स व्हायला पाहिजे. मग mg हे बॅलन्स होण्यासाठी टेन्शन 0 होईल, काय अडचण नाही. टेन्शन 0 झालं आम्हाला काय अडचण नाही, पण ऍटलीस्ट mg तर बॅलन्स व्हायला पाहिजे टॉपला. सो टॉपला मिनिमम व्हेलॉसिटी किती लागेल? मिनिमम व्हेलॉसिटी रिक्वायर्ड ॲट टॉप किती आली? अंडर रूट rg. मग आता बॉटमला मिनिमम व्हेलॉसिटी किती पाहिजे? त्यासाठी काय करायचं? एनर्जी बॅलन्स लिहायचा. व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन चे क्वेश्चन सॉल्व्ह करताना दोनच लॉजिक आहे. एक आहे एफबीडी, दुसरं आहे कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. पहिलं काय? एफबीडी, दुसरं काय? कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. हे 2 पॉइंट्स वरती सगळे क्वेश्चन सॉल्व्ह होतात. कुठलाही क्वेश्चन आणा, कुठलाही पीवायक्यू उचलून आणा,
व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन मध्ये कुठलाही क्वेश्चन तुम्ही आणा, दोनच लॉजिक आहेत. काय? एक आहे बीडी, दुसरा काय? कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. आता मला टॉपची केईपीई काढता येईल, कारण टॉपची वेलॉसिटी मला माहित झाली. मला टॉपची वेलॉसिटी माहित झाली. टॉपची केईपीई काढली, बॉटमची केईपीई काढली, इक्वेट केली, एनर्जी तर कॉन्झर्व होणार आहे. लॉस आहे का कुठे काय एनर्जीचा? नाही. जर एनर्जीचा लॉस नसेल तर एनर्जी काय करू शकतो आपण? कॉन्झर्व करू शकतो. इफ देर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी वी कॅन कॉन्झर्व द एनर्जी. इफ देर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी देन वी कॅन कॉन्झर्व द एनर्जी. सो काय करूयात, कुठेतरी पोटेन्शियल एनर्जीचा रेफरन्स घेऊयात. P इक्वल टू 0 घेऊयात ना, कुठेतरी लाईन ड्रॉ केली पाहिजे P इक्वल टू 0 ची. जनरली कुठे लाईन ड्रॉ करतो आपण? ऍट दी बॉटम. जनरली कुठे ड्रॉ करतो लाईन? ऍट दी बॉटम. म्हणजे सगळ्या पीई काय येतील? पॉझिटिव्ह येतील. जर तुम्ही इथं लाईन ड्रॉ केली तर याच्या वरच्या लोकांचे पीई पॉझिटिव्ह, याच्या खालच्या लोकांचे पीई निगेटिव्ह. त्यामुळे इथं लाईन ड्रॉ शक्यतो आपण करत नाही. आपण रेफरन्स लेवल इथं ड्रॉ करूयात. रेफरन्स लेवलच्या अबो प्लस एमजीएच, रेफरन्स लेवलच्या बिलो मायनस एमजीएच. सो दिस इज द रेफरन्स लेवल ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी. इथं पीई किती लिहूयात आपण? 0 लिहूयात. बरं, टॉप पॉइंटची हाईट किती येईल रेफरन्स पासून? टॉप पॉइंटची हाईट किती येईल रेफरन्स पासून? किती येईल? r प्लस r 2r. सो टॉप पॉइंटची हाईट झाली 2r. मिड पॉइंटची पण काढून ठेवूया हाईट लगेच इथंच. मिड पॉइंटची हाईट किती येणार रेफरन्स पासून? व्हॉट इज द हाईट ऑफ मिड पॉइंट फ्रॉम द रेफरन्स? r. बरं, आता वेलॉसिटी ऍट द बॉटम दाखवूया. हे असेल का वेलॉसिटी ऍट द बॉटम? vb. बरं, झालं इथपर्यंत सगळ्यांचं? बरोबर. आता काय करायचंय? एफबीडी तर लिहून झाली आपली. आता आपण लिहूयात एनर्जी बॅलन्स. टॉप पॉइंटला केई, टॉप पॉइंटला केई पीई काढायची, बॉटम पॉइंटला केई पीई काढायची, इक्वेट करायचं. करून बघूया. मिनिमम वेलॉसिटी बॉटमला किती पाहिजे? व्हॉट शुड बी द मिनिमम वेलॉसिटी ऍट द बॉटम सो दॅट मिनिमम वेलॉसिटी ऍट द टॉप बिकम्स रूट आरजी. कारण टॉपला मिनिमम वेलॉसिटी किती पाहिजे? रूट आरजी पाहिजेच. ती असल्याशिवाय व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन कंप्लीट होते का? नाही. पण टॉपला मिनिमम वेलॉसिटी रूट आरजी यायला व्हॉट शुड बी द मिनिमम वेलॉसिटी ऍट द बॉटम? ऍटलिस्ट वेलॉसिटी टॉपला किती पाहिजे? ऍटलिस्ट ऍटलिस्ट रूट आरजी. त्याच्यापेक्षा जास्त वेलॉसिटी असेल तर चालेल की चालणार नाही? चालेल. त्याच्यापेक्षा जास्त असेल तर चालेल, नो इश्यूज. पण ऍटलिस्ट किती पाहिजे टॉपला वेलॉसिटी? रूट आरजी. मग त्यासाठी ऍटलिस्ट बॉटमला किती पाहिजे ते कसं काढणार? केईपीई बॅलन्स. केईपीई बॅलन्स. सो लिहा कॉन्झर्विंग एनर्जी ऍट टॉप अँड बॉटम. कॉन्झर्विंग एनर्जी, conserving energy at top and bottom. टॉप आणि बॉटमला काय करूयात? एनर्जी कॉन्झर्व करूयात. टॉप आणि बॉटमला एनर्जी कॉन्झर्व करूयात. काय आन्सर येते बघा. हा, असं लिहिता येईल केई प्लस पीई ऍट टॉप इज इक्वल टू केई प्लस पीई ऍट बॉटम. त्या पार्टिकलची केई प्लस पीई ऍट टॉप इज इक्वल टू केई प्लस पीई ऍट बॉटम. टॉपला केई कसं काढणार? 1/2 m वेलॉसिटी ऍट टॉप स्क्वेअर प्लस टॉपला पीई कसं काढणार? mgh प्लस mgh की मायनस mgh. अबोव जर रेफरन्स लेवल असेल तर प्लस mgh, बिलो जर रेफरन्स लेवल असेल तर मायनस mgh. m इज m, g g, h काय आहे? 2r. बॉटमला केई कसं काढणार? 1/2 m वेलॉसिटी आहे बॉटम स्क्वेअर. बरोबर का? प्लस बॉटमला पीई किती? बॉटमला पीई किती? 0 का? तो रेफरन्स लेवलवर आहे. बॉटम पॉइंट काय आहे? रेफरन्स लेवलवर आहे. सो बॉटमला पीई किती? 0. बरोबर. काय पाहिजे आपल्याला? मिनिमम वेलॉसिटी रिक्वायर्ड ऍट बॉटम. हे सगळे m ला m काय झाले? कॅन्सल. सो काय आलं?
velocity at top square upon 2 plus m तर कॅन्सल झाले, m कॉमन आले आणि कॅन्सल झाले, 2 किंवा 2rg, मी 2rg असं लिहितो, इंटू vb स्क्वेअर अपॉन 2. बरोबर. What should be the minimum velocity at the bottom so that minimum velocity at the top is root rg. आता काय पुट करणार आपण, vb ला काय पुट करणार, vb ला काय पुट करणार, vb mean. What should be the minimum velocity at bottom so that velocity at top किती असेल, minimum velocity at top, at least टॉपला एवढी velocity येण्यासाठी बॉटमला किती velocity पाहिजे, समजते का. What should be the minimum required velocity at bottom so that minimum velocity required top is root rg. समजते का, काय बोलतोय कळतंय का, काय बोलतोय कळतंय का. टॉपला मिनिमम वेलोसिटी किती पाहिजे, रूट rg. ती येण्यासाठी बॉटमला मिनिमम वेलोसिटी किती पाहिजे ते काढतोय ना. मग टॉपच्या वेलोसिटीला कशाने रिप्लेस करूयात, vt. बरोबर. आणि बॉटमच्या वेलोसिटीला कशाने रिप्लेस करूयात, vb. किंवा असं म्हटलं तरी चालेल, टॉपला मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी किती आहे, रूट rg. सो टॉपच्या वेलोसिटीला रूट rg ने रिप्लेस करूयात आणि बॉटमच्या वेलोसिटीला vb. चला टॉपच्या वेलोसिटीला कसं रिप्लेस करणार, रूट rg. टॉपला वेलोसिटी रूट rg येण्यासाठी, टॉपला वेलोसिटी रूट rg येण्यासाठी बॉटमला ऍटलीस्ट किती वेलोसिटी पाहिजे, म्हणजे काय, vb मीन. म्हणजेच काय, vb मीन. म्हणजे vb ला vb मीन ने रिप्लेस केलं. वेलोसिटी एट बॉटमला b स्टँड्स फॉर बॉटम, वेलोसिटी एट बॉटमला vb मीन ने रिप्लेस केलं. बरोबर. समजतंय सगळ्यांना. करा बरं आन्सर काय आहे, करा बरं सॉल्व, आन्सर काय आहे. स्क्वेअर रूटला स्क्वेअर कॅन्सल, काय आलं इथं, rg अपॉन 2 प्लस 2rg इज इक्वल टू मिनिमम वेलोसिटी एट बॉटम, मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी एट बॉटमचा स्क्वेअर अपॉन 2. हा 2 गेला राईट साइडला, rg प्लस 4rg is equal to minimum velocity required at bottom चा square. So what is minimum velocity required at bottom?
Online people, can you hear me now? Online people, please tell me, can you hear me now? Okay, fine. जर आवाज येत नसेल तर मला इमिडिएटली इन्फॉर्म करत चला. ओके. काय कॅल्क्युलेट करायचं? व्हॉट इज द मिनिमम वेलॉसिटी रिक्वायर्ड ॲट मिड पॉइंट सो दॅट पार्टिकल जस्ट कम्प्लीट्स द सर्कल. त्याच्यापेक्षा जास्त असेल तर चालेल, सर्कल कंप्लीट होणारच आहे. सर्कल कंप्लीट होणारच आहे. बट व्हॉट इज द मिनिमम वेलॉसिटी रिक्वायर्ड ॲट मिड पॉइंट? मिनिमम वेलॉसिटी रिक्वायर्ड ॲट बॉटम किती आहे? √5 इथं √5 असेल तर इथं ऑटोमॅटिकली किती येणार? √r. ती आपोआप कंडिशन सॅटिस्फाय होणार. मग इथे किती पाहिजे? कसं काढणार? कसं काढणार? एनर्जी कॉन्झर्वेशन रूल दोनच आहे. व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन मध्ये दोनच रूल आहेत. कुठले कुठले? FBD आणि कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. कुठल्या दोन पॉइंटला एनर्जी कॉन्झर्व करूया? एक तर मिड पॉइंट तर असेलच, दुसरा कुठला घेऊया? टॉप घेऊया किंवा बॉटम घेऊया. सो लिहा conserving energy at bottom, conserving energy at bottom and mid. काय काय करावं लागेल? KE plus PE at bottom is equal to KE plus PE at mid. KE plus PE at bottom is equal to KE plus PE at mid. बोला कायनेटिक एनर्जी at bottom काय आहे? 1/2 m velocity at bottom square plus potential energy at bottom किती? Potential energy at bottom 0, correct? P equal to 0 वाली लेवल. Potential energy at bottom 0. Kinetic energy at mid काय आहे? 1/2 m velocity at mid चा स्क्वेअर प्लस पोटेन्शियल एनर्जी ऍट मिड किती येणार? ही हाईट किती आहे? मिड पॉइंटची हाईट किती आहे? r. mgh ना प्लस mgh, कारण इट इज अबोव दी रेफरन्स लेवल. वेलॉसिटी ऍट मिड पाहिजे आहे, बरोबर? मिनिमम वेलॉसिटी ऍट मिड पाहिजे आहे. मिनिमम वेलॉसिटी ऍट बॉटम माहिती आहे, त्याच्यावरनं मिनिमम वेलॉसिटी ऍट मिड करा, बरोबर का? काय करणार? पुट Vm इक्वल टू मिडला असणारी मिनिमम वेलॉसिटी अँड Vb इज इक्वल टू बॉटमला असणारी मिनिमम रिक्वायर्ड वेलॉसिटी. काय बॉटमला असणारी मिनिमम रिक्वायर्ड वेलॉसिटी? √5rg, बरोबर का? बॉटमच्या मिनिमम रिक्वायर्ड वेलॉसिटी वरनं मिडची मिनिमम रिक्वायर्ड वेलॉसिटी काढा. काय ना सांगा? 1/2 m √5rg चा स्क्वेअर इज इक्वल टू 1/2 m मिनिमम वेलॉसिटी ऍट मिड. हा m म्हणजे मिड आणि मिनिमम वेलॉसिटीचा स्क्वेअर प्लस mgr. सगळे m काय होतील? ऑल दीज m's विल गेट कॅन्सल. सगळे m काय झाले? कॅन्सल. सो 1/2 रूट आणि स्क्वेअर रूट काय झालं? कॅन्सल. सगळे m कॉमन आले आणि कॅन्सल झाले. इज इक्वल टू मिनिमम वेलॉसिटी रिक्वायर्ड ऍट मिड. मिडला मिनिमम रिक्वायर्ड वेलॉसिटी, सगळे m तर कॅन्सल झाले. मिनिमम वेलॉसिटी रिक्वायर्ड ऍट मीनचा स्क्वेअर अपॉन 2 प्लस m कॅन्सल झालाय. gr म्हणा किंवा rg म्हणा. rg हा सिक्वेन्स आपण ठेवू. rg लेफ्टला पाठवूया. rg काय करूया? लेफ्टला पाठवूया. ते काय आहे? π/2rg ना. हे काय आहे? π/2rg मायनस rg असं येईल ना. π/2rg मायनस rg. सो बघा इथं पर्यंत झाले का तुमचं? काय येतं? π/2rg मायनस rg इज इक्वल टू मिडला रिक्वायर्ड असणारी मिनिमम वेलॉसिटीचा स्क्वेअर अपॉन 2 असं येते ना. चेक करा की इक्वेशन. मिडला v मिडचा स्क्वेअर अपॉन 2 v मिड और v मिड स्क्वेअर अपॉन 2 शिल्लक राहते. हा rg लेफ्टला जातो. नेक्स्ट
हा या 2 न राईटला मल्टिप्लाय करा. 2 न राईटला मल्टिप्लाय केलं तर काय होतं 5rg मायनस 2rg. 5rg मायनस rg नाही, दुसऱ्या याला कसं मल्टिप्लाय केलं 5rg मायनस 2rg. सिली मिस्टेक्स नको आहे. मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड ॲट मिड पॉइंटचा स्क्वेअर किती आला आन्सर 3rg इज इक्वल टू मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड ॲट मीनचा स्क्वेअर. किती आली मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड ॲट मिडला रिक्वायर्ड असणारी मिनिमम वेलोसिटी एवढी तर पाहिजे. किती आली √3rg. So this is the minimum velocity required at mid. This is the minimum velocity required at mid. एवढी तरी velocity midला पाहिजे. एवढी तरी velocity midला पाहिजे. तर सर्कल कंप्लीट होतं. बॉटमला √5rg असेल तर ऑटोमॅटिकली मिडला √3rg आणि टॉपला √rg. सर्कल कंप्लीट होणार. मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बॉटम किती आली बोला √5rg. मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड ॲट मिड किती आली √3rg. मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड ॲट टॉप किती आली √rg. ओके यालाच म्हणायचं आहे कंडिशन्स ऑफ जस्ट लूपिंग द लूप. काय म्हणायचं आहे कंडिशन्स फॉर जस्ट लूपिंग द लूप. लिहा कंडिशन्स फॉर कंडिशन ऑफ जस्ट लूपिंग द लूप म्हणजे सर्कल जस्ट कंप्लीट व्हायला पाहिजे. त्याच्यापेक्षा जास्त वेलोसिटीज असतील तर सर्कल डेफिनेटली कंप्लीट होणारच आहे. कंडिशन फॉर जस्ट लूपिंग द लूप. कंडिशन फॉर जस्ट लूपिंग द लूप काय आहे मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड ॲट बॉटम. काय कंडिशन √5rg. ही सॅटिस्फाय झाली की ऑटोमॅटिकली दुसऱ्या बाकीच्या दोन कंडिशन सॅटिस्फाय होतातच. सो दिस शुड बी द कंडिशन. और काय म्हटलं पाहिजे मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड ॲट मिड ही किती आहे √3rg. and what is the minimum velocity required at top. टॉपला मिनिमम ऍटलीस्ट एवढी तर पाहिजेच किती √rg. कुठली एक सॅटिस्फाय झाली की बाकीच्या दोन कंडिशन सॅटिस्फाय होतातच. कुठली एक सॅटिस्फाय झाली की बाकीच्या दोन कंडिशन सॅटिस्फाय होतातच. बरोबर. So minimum velocity is required at top, bottom and mid so that the circle gets completed. हे आपण आज कॅल्क्युलेट केलं. That thing we calculated today. Okay. Now next point. चला इथं पर्यंत. वैसे नेक्स्ट पॉइंटला बघा. नेक्स्ट पॉइंट आहे टेन्शन ॲट टॉप मिड अँड बॉटम. टेन्शन ॲट टॉप मिड अँड बॉटम. टॉप पॉइंट मिड पॉइंट आणि बॉटम पॉइंटला जर टेन्शन कॅल्क्युलेट करायचं असेल टेन्शन ॲट टॉप मिड अँड बॉटम जर आम्हाला कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर कसं करायचं. चला करूया. दोनच रूल आहेत एक तर एफबीडी किंवा कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. चला पहिल्यांदा बॉटम पॉइंटचा विचार करू. लेट अस थिंक ऑफ बॉटम पॉइंट फर्स्ट. दिस इज द स्ट्रिंग. लेट्स से दिस इज द स्ट्रिंग. हा एफबीडी कशी mg वर्टिकली डाउन. टेन्शन ॲट बॉटमला म्हणूयात टीबी. टेन्शन ॲट बॉटम टीबी. सेंट्रीफ्युगल फोर्स कसा असेल अवे फ्रॉम सेंटर डाउनवर्ड असेल. सेंटर इथे आहे. m into velocity at bottom square upon r. mv square upon r. बरोबर का. सो इक्वेशन काय येईल ॲट बॉटम. इक्वेशन काय येईल ॲट बॉटम इक्वेशन लिहिता येईल ना मला. काय लिहिता येईल टेन्शन ॲट बॉटम इज इक्वल टू mg प्लस m into v square upon r. mg प्लस mv square upon r. सिमिलरली मला आता टॉप साठी सांगा. टॉप साठी काय करता येईल स्ट्रिंग. इक्वेशन लिहिलं की झालं की काम. टेन्शन ॲट बॉटम मिळालंच ना तुम्हाला. टेन्शन ॲट बॉटम करता द्या ना. रेडियल बॅलन्स ऑल फोर्सेस टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू ऑल फोर्सेस अवे फ्रॉम सेंटर. रेडियल बॅलन्स करा. टेन्शन ॲट बॉटम करा. नेक्स्ट स्टेपला आन्सर. टेन्शन ॲट टॉप कसं काढणार mg वर्टिकली डाऊन. टेन्शन ॲट टॉप वर्टिकली डाऊन आणि इथं काय असेल सेंट्रीफ्युगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर. तो काय असेल
m into velocity at top square upon r, mv square upon r. बरोबर. सिमिलरली मिड पॉइंटचा विचार केला तर मिड पॉइंटला mg vertically down, tension towards center, tension at mid tm, centrifugal m into velocity at mid square upon r, mv square upon r. हा m म्हणजे मी सॉरी मिड, हा m म्हणजे मिड, हा m म्हणजे मास. बरोबर. चला टेन्शन ऍट टॉप कसं काढणार. ऍट टॉप हा इक्वेशन लिहिणार आपण. बोला. टेन्शन ऍट टॉप प्लस mg इज इक्वल टू m इंटू वेलॉसिटी ऍट टॉप स्क्वेअर अपॉन r. जी काय टॉपची वेलॉसिटी आहे ती काय प्रत्येक वेळी रूट r जी असेल का. ती केव्हा रूट r जी असेल when the particle is just looping the loop, तेव्हा रूट r जी असेल. अदरवाइज ती रूट r जी पेक्षा मे बी जास्त असेल, कमी तर चालतच नाही. बरोबर का. टेन्शन ऍट टॉपचं जनरल आन्सर काय आलं. m into velocity at top square upon r minus mg. मायनस mg असा आन्सर आलं टेन्शन ऍट टॉप्स. असं आन्सर आलं कशाचं. टेन्शन ऍट टॉप्स. समजलं. पाठ करायचंय का नाही. एफबीडी ड्रॉ करा आणि इक्वेशन घ्या ना. दिस इज द जनरल आन्सर फॉर टेन्शन ऍट टॉप. जी काय टॉपची वेलॉसिटी असेल ती सबस्टिट्यूट करा, नेक्स्ट स्टेपला आन्सर मिळेल. पण समजा इफ द पार्टिकल इज जस्ट लूपिंग द लूप, इफ particle is just looping the loop, if particle is just looping the loop, if particle is just looping the loop, त्या केस मध्ये टेन्शन ऍट टॉप किती येणार बघा. 0 येणार. का. कंडिशनच होती ना ती. काय होती. मिनिमम वेलॉसिटी रिक्वायर्ड ऍट टॉप किती लिहिणार. पार्टिकल इज जस्ट लूपिंग द लूप, देन वेलॉसिटी ऍट टॉप किती टाकतो आपण. अंडर रूट rg. टाका अंडर रूट rg. इथे काय येते बघा असेल. जर पार्टिकल जस्ट लूपिंग द लूप असेल तर मिनिमम वेलॉसिटी असणार टॉपला किती असणार ती रूट rg. वेलॉसिटी ऍट टॉप असेल रूट rg. स्क्वेअरला स्क्वेअर रूट, हा स्क्वेअरला स्क्वेअर रूट कॅन्सल, r ला r कॅन्सल, m इंटू g, mg मायनस mg. आन्सर किती आलं 0. सो त्या केस मध्ये टेन्शन ऍट टॉप किती आलं असतं 0. केव्हा जस्ट लूपिंग द लूप वाली केस असती तर. अदरवाइज हे समजलं. लक्षात. टेन्शन ऍट टॉप कसं काढता येईल. चला टेन्शन ऍट मिड काढून दाखवा. टेन्शन ऍट मिड काढून दाखवा. जनरल फॉर्म्युला पण काढा आणि स्पेशल केस पण काढा. पार्टिकल जस्ट लूपिंग द लूप असेल तरी काढा. ऍट मिड कसा लिहिणार आहे. बॅलन्स कसा लिहिणार आहे. रेडियल बॅलन्स. ऑल फोर्सेस टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू ऑल फोर्सेस अवे फ्रॉम सेंटर. टुवर्ड सेंटर कोण कोण आहे. टेन्शन. अवे फ्रॉम सेंटर कोण कोण आहे. सेंट्रीफ्युगल आहे का. सो टेन्शन शुड बॅलन्स mv स्क्वेअर अपॉन r. mg टँजेन्शियल आहे. जरा इकडे लक्ष द्या. mg कसं आहे फोर्स टँजेन्शियल. त्याला रिझॉल्व करायची गरज आहे का नाही. सो mg का रिझॉल्व आता करायची गरज नाही. हे समजून घ्या. mg आता रिझॉल्व करायची गरज नाही. हा mg अनबॅलन्स फोर्स आहे. तो टँजेन्शियल फोर्स आहे. या mg या अनबॅलन्स टँजेन्शियल फोर्स मुळे टँजेन्शियल एक्सेलरेशन येणार आणि हाच mg फोर्स किंवा हाच टँजेन्शियल फोर्स रिस्पॉन्सिबल आहे वेलॉसिटी डिक्रीज करण्यासाठी. बरोबर का. वेलॉसिटीला अपोजिट आहे बघा तो. मिड पॉइंटला वेलॉसिटी पार्टिकल अँटी क्लॉकवाईज चाललाय आपला. चाललाय का. तो वेलॉसिटीला फोर्स कसा आहे. या वेलॉसिटीला फोर्स कसा आहे अपोजिट. समजतंय का. सो तोच टँजेन्शियल फोर्स रिस्पॉन्सिबल असेल टँजेन्शियल एक्सेलरेशन साठी. जे टँजेन्शियल एक्सेलरेशन आहे म्हणजे स्पीड इन्क्रीज किंवा डिक्रीज होणार. म्हणजे ही काय आहे नॉन यूसीएफ. दिस इज द वेलॉसिटी ऍट मिड. बरोबर का. वरती जाताना स्पीड का कमी होतो. mg किंवा mg चे कंपोनंट काय करतात. mg किंवा mg चे कंपोनंट काय करतात वेलॉसिटी डिक्रीज करतात. बॉटम टू टॉप जाताना mg किंवा mg चे कंपोनंट वेलॉसिटीला कमी करतात आणि टॉप टू बॉटम येताना mg किंवा mg चे कंपोनंट वेलॉसिटी इन्क्रीज करतात. सो वेलॉसिटी इन्क्रीज आणि डिक्रीजला कोण रिस्पॉन्सिबल आहे.
mg and its components. ओके, या पोझिशनला तर कम्प्लीट mg, सो कम्प्लीट mg या वेलोसिटीला काय करतोय, अपोज करतो. बर, पुढं ऍट मिड काय आला, एनर्जी बॅलन्स आपला. टेन्शन ऍट मिड इज इक्वल टू एनर्जी बॅलन्स नाही, फोर्स बॅलन्स. टेन्शन ऍट मिड काय आलाय, m into velocity at mid square upon r. This is the general formula of tension at midpoint. जी काय midpoint ला velocity आहे ती इथे टाका, नेक्स्ट स्टेपला आन्सर. जी काय velocity at midpoint आहे ती इथे टाका, नेक्स्ट स्टेपला आन्सर. बरोबर. पण जर पार्टिकल जस्ट लुपिंग द लूप असेल तर, म्हणजे क्रिटिकल सर्क्युलर मोशन असेल तर त्याला क्रिटिकल सर्क्युलर मोशन असे म्हणतात. इफ द पार्टिकल इज जस्ट लुपिंग द लूप, if the particle is just looping the loop, then velocity at mid किती असणार, अंडर रूट 3rg. करेक्ट, अंडर रूट 3rg. मग टेन्शन ऍट मिड किती येणार, m इंटू वेलॉसिटी ऍट मिड टाका, अंडर रूट 3rg. त्या वेलॉसिटी ऍट मिडचा काय करायचा आहे, स्क्वेअर अपॉन r. स्क्वेअरला स्क्वेअर रूट, स्क्वेअरला स्क्वेअर रूट, कॅन्सल. r ला r कॅन्सल. आन्सर काय आलं, 3mg. सो टेन्शन ऍट मिड त्या केस मध्ये किती आलं असतं, 3mg आलं असतं. कोणत्या, जस्ट लुपिंग द लूपच्या केसमध्ये, जस्ट लुपिंग द लूपच्या केसमध्ये. बरोबर. नेक्स्ट ऍट बॉटम टेन्शन काढून दाखवा. ऍट बॉटम कसं काढणार, एफबीडी. एक दोनच ऑप्शन, एक तर एफबीडी किंवा कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. काय काय करायचं, हा बॉटमला काय काय लिहिणार सांगा पहिल्यांदा मला. टेन्शन ऍट बॉटम इज इक्वल टू mg प्लस mv स्क्वेअर अपॉन r. चला लिहा आता आणि करा कॅल्क्युलेट. मी पण करतो तुमच्या बरोबर, तुमचं तुम्ही स्वतः करा, गरज लागली गरज समोर बघा. टेन्शन ऍट बॉटम आणि लिहित लिहित फक्त माझ्या क्वेश्चनचा आन्सर देत चला. mg प्लस mv स्क्वेअर अपॉन r, mg प्लस mv स्क्वेअर अपॉन r. टेन्शन ऍट बॉटम mg प्लस mv स्क्वेअर अपॉन r. झालं की आन्सरच मिळालं, आणि काय पाहिजे, दॅट्स द आन्सर. पण पार्टिकल जर जस्ट लुपिंग द लूप असेल तर, हा, इफ पार्टिकल इज, करा येते तुम्हाला, इफ द पार्टिकल इज जस्ट लुपिंग द लूप, तर वेलॉसिटी ऍट बॉटम किती असणार, किती असणार, अंडर रूट 6mg. मी वेलॉसिटी विचारतोय तुम्हाला, mg च्या लँग्वेज मध्ये आन्सर सांगतेस. हा, अंडर रूट 5rg. तेव्हा टेन्शन ऍट बॉटम किती येते बघूया, mg प्लस वेलॉसिटी ऍट बॉटम किती टाकणार, अंडर रूट 5rg. कुठल्या केसमध्ये, जस्ट लुपिंग द लूपच्या केसमध्ये. एवढी तर वेलॉसिटी पाहिजेच, त्याच्यापेक्षा जास्त असेल तर चालते की चालत नाही, चालते. जनरल फॉर्म्युला हा, जी काय वेलॉसिटी ऍट बॉटम आहे ती इथे टाका, आन्सर मिळवा. जनरल फॉर्म्युला हा एका स्पेशल सिच्युएशन साठी सुद्धा आपण टेन्शन कॅल्क्युलेट करायला, m इंटू वेलॉसिटी ऍट बॉटम स्क्वेअर अपॉन r. किती येते, mg प्लस स्क्वेअरला स्क्वेअर रूट कॅन्सल, r ला r कॅन्सल, 5g इंटू m म्हणजे काय 5mg, 5mg प्लस mg 6mg. म्हणजे जर पार्टिकल जस्ट लुपिंग द लूप असेल तर टेन्शन ऍट बॉटम किती येणार, 6mg. जस्ट लुपिंग द लूप नसेल तर टेन्शन ऍट बॉटम 6mg येणार नाही, त्याच्यापेक्षा जास्त येईल. कळते का, तो सांगा. कंडिशन्स फॉर जस्ट लुपिंग द लूप काय काय आल्या, टेन्शन सॉरी वेलॉसिटी ऍट टॉप अंडर रूट rg. वेलॉसिटी ऍट टॉप किती आली, अंडर रूट rg. टेन्शन ऍट टॉप किती आलं, 0. बरोबर. वेलॉसिटी ऍट मिड, जस्ट लुपिंग द लूप ची कंडिशन, मिनिमम वेलॉसिटी रिक्वायर्ड ऍट मिड किती आलं, अंडर रूट 3rg. त्यावेळी टेन्शन किती, 3mg. त्यावेळी टेन्शन किती, 3mg. मिनिमम वेलॉसिटी रिक्वायर्ड ऍट बॉटम किती,
√5 rg आणि त्यावेळी टेन्शन ऍट बॉटम किती 6 mg. पण समजा क्रिटिकल वाली केस नाही आहे तर वेलोसिटी ऍट बॉटम विल बी मोर दॅन √5 rg. टेन्शन विल बी मोर दॅन 6 mg. मिड पॉइंटला वेलोसिटी विल बी मोर दॅन 3 rg and tension will be more than 3 mg. आणि टॉप पॉइंटला वेलोसिटी more than √rg and tension will be more than 0. तेव्हा जनरल केस मध्ये, स्पेसिफिक केस मध्ये ते ठीक आहे, √rg, √3rg, √5rg हे ठीक आहे. पण जनरल केस मध्ये वेलोसिटी याच्यापेक्षा मोर असतील, टेन्शन पण आता काढलेल्या व्हॅल्यूज पेक्षा मोर असतील. ओके, सो एक जनरल केस बघूया आपण आणि जनरल केस मध्ये काय करूया, डिफरन्स इन टेन्शन कॅल्क्युलेट करूया. टॉप आणि बॉटमचा डिफरन्स इन टेन्शन कॅल्क्युलेट करूया फॉर एनी जनरल केस. आता आपण म्हटलंय का ही क्रिटिकल केस आहे किंवा जस्ट लुपिंग द लूपची केस आहे असं म्हटलंय का, नाही. आता आपण कॅल्क्युलेट करूया डिफरन्स इन टेन्शन फॉर एनी जनरल केस. लिहा. नेक्स्ट पॉइंट आहे डिफरन्स इन टेन्शन, difference in tension, difference in tension at top and bottom. टॉप आणि बॉटमच्या टेन्शनचा डिफरन्स मला पाहिजे. टॉप आणि बॉटमच्या डिफरन्सचा, टॉप आणि बॉटमच्या टेन्शनचा मला डिफरन्स पाहिजे. कसा कॅल्क्युलेट करणार, काय नाही, टॉपचं टेन्शन लिहिणार, बॉटमचं टेन्शन लिहिणार, सबट्रॅक्शन करणार, आन्सर करणार. बरोबर. काय असेल बीडी, ड्रॉ करा. बॉटम पॉइंट स्ट्रिंग, you have please string a bottom point, mg vertically down, tension at bottom vertically up, centrifugal force m into velocity at bottom square upon r. बरोबर. जनरल केस आहे ना, माहित आहे का मला वेलोसिटी एट बॉटम √5 rg आहे असं, नाही माहित असेल तर पटकन काढता येते ना. टेन्शन एट बॉटम काढलेच की तुम्ही, किती काढले, किती काढले 6 mg. टेन्शन एट टॉप किती काढलंय 0. 6 mg मायनस 0 किती 6 mg. म्हणजे आन्सर यायला किती पाहिजे 6 mg. कुठल्या केस मध्ये आहे आन्सर 6 mg, क्रिटिकल केस मध्ये किंवा जस्ट लुपिंग द लूपच्या केस मध्ये. पण जनरल केस मध्ये काय आन्सर आहे ते काढतोय ना. डिफरन्स इन टेन्शन, क्रिटिकल केस मध्ये डिफरन्स इन टेन्शन किती आलं असतं, इथलं टेन्शन किती 6 mg, इथलं टेन्शन किती 0. 6 mg मायनस 0 6 mg आला असतं. क्रिटिकल केस मधला आन्सर 6 mg आला असतं. जनरल केस मधला आन्सर किती येते बघायचं आहे ना. चला, सो बॉटमला एफबीडी केली, टॉपला एफबीडी करा. टॉपला एफबीडी काय काय ते सांगा. mg वर्टिकली डाऊन, टेन्शन ऍट टॉप वर्टिकली डाऊन, सेंट्रीफ्युगल फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर पासून अवे, m इंटू वेलोसिटी ऍट टॉप स्क्वेअर अपॉन r. बरोबर. टॉपला टेन्शन किती किंवा टॉप साठी इक्वेशन काय लिहिणार, टेन्शन ऍट टॉप प्लस mg इज इक्वल टू m इंटू वेलोसिटी ऍट टॉप स्क्वेअर अपॉन r. नाही, हे याला लगेच इक्वेशन 1 नको म्हणाला. काय ठरलंय आपलं, टेन्शन ऍट टॉप काढा, टेन्शन ऑफ बॉटम काढा, सबट्रॅक्शन करा. फाइंड द टेन्शन ऍट टॉप, फाइंड द टेन्शन ऍट बॉटम अँड डू द सबट्रॅक्शन. टेन्शन ऍट टॉप किती आलं, m इंटू वेलोसिटी ऍट टॉप स्क्वेअर अपॉन r मायनस mg. मला इक्वेशन 1 म्हणून. ऍट बॉटम, ऍट बॉटम काय इक्वेशन असेल, mg करू नका ना, टेन्शन ऍट बॉटम लिहा ना. टेन्शन ऍट बॉटम इज इक्वल टू, सिक्वेन्स मध्ये सिक्वेन्स सेम ठेवा. इथं जे सिक्वेन्स वापरलाय तो इथं सिक्वेन्स ठेवा. m इंटू वेलोसिटी ऍट बॉटम स्क्वेअर अपॉन r प्लस mg. सबट्रॅक्शन करायचे ना आपल्याला, पुढच्या स्टेपचा विचार करून स्टेप्स करा.
टेन्शन जास्त कुठं असणार आहे, बॉटमला की टॉपला? बॉटमला. मग टीबी मायनस टीटी करू का टीटी मायनस टीबी? टीबी मायनस टी. क्लियर? नाव इक्वेशन 2 मायनस इक्वेशन 1 ना, 2 मधनं 1, टीबी मायनस टीटी, टीबी मायनस टीटी इज इक्वल टू this minus this mvb square upon r minus mvt square upon r, m upon r कॉमन. काय आलं? कॅन्सल करू नका, रेशो घ्या आहे, रेशो घेताना पण कॅन्सल झालं नसतं, सबट्रॅक्शन आहे पुढे, ऍडिशन आहे पुढे. this minus this mvb square upon r minus mvt square upon r, m upon r काय आलं? कॉमन. VB square minus VT square. Excuse me. Equation 2 minus equation 1 चालू आहे. This minus this झालं. आता बघा mg minus minus mg. This minus this चालू आहे. हा mg minus minus mg 2mg. सो डायरेक्टली लिहायला शिकायचं. आता मला सांगा झालं की आन्सर काय? जी काय वेलॉसिटी ऍट बॉटम आहे ती टाका, काय जी काय वेलॉसिटी ऍट टॉप आहे ती टाका, मिळेल आन्सर तुम्हाला. बरोबर? पण सर व्हीबी स्क्वेअर मायनस व्हीटी स्क्वेअर आपल्याला माहित नाहीये, कॅल्क्युलेट करता येतो. कॅल्क्युलेट करता येतो, याला इक्वेशन 3 म्हणा. काय म्हणा याला? इक्वेशन 3. आता आपल्याकडे काय माहित नाहीये, आपल्याला काय माहित नाहीये? व्हीबी स्क्वेअर मायनस व्हीटी स्क्वेअर माहित नाहीये. काय माहित नाही आपल्याला? व्हीबी स्क्वेअर मायनस व्हीटी स्क्वेअर माहित नाहीये. कसं काढायचा? काय सुचतंय तुम्हाला? दोनच तर लॉजिक आहेत, मी तुम्हाला सांगतो. एनर्जी कॉन्झर्वेशन, एनर्जी कॉन्झर्वेशनचा यूज करायचा, एनर्जी कॉन्झर्वेशनचा यूज करायचा आणि काय करायचं? व्हीबी स्क्वेअर मायनस व्हीटी स्क्वेअर कॅल्क्युलेट करायचं. बॉटमच्या वेलॉसिटीचा स्क्वेअर मायनस टॉपच्या वेलॉसिटीचा स्क्वेअर, त्याचं कॅल्क्युलेशन करायचं. मग एनर्जी कॉन्झर्वेशन करूया. चला नेक्स्ट पेजवर लिहा. कॉन्झर्विंग एनर्जी, कॉन्झर्विंग एनर्जी. बघा व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन किती किती इझी आहे. दोनच लॉजिक आहेत, एफबीडी आणि कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. याच्या बाहेर जातच नाही ते. आणि एफबीडी लिहायला तर आम्ही इतकं छान शिकलोय, कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी पण करायला आम्हाला इझिली येते. कारण एनर्जी बॅलन्स करायचं. केई प्लस पी ऍट फर्स्ट पॉईंट इज इक्वल टू केई प्लस पी ऍट सेकंड पॉईंट. त्यात काय डोकं लावायचं? कॉन्झर्विंग एनर्जी आहे. हा कुठं? टॉप बॉटम, टॉप मिड, मिडचा काय संबंध आहे का आता? नाही, टॉप बॉटम चालू आहे ना. सो कॉन्झर्विंग एनर्जी आहे. काय करूया? टॉप अँड बॉटम. कॉन्झर्विंग एनर्जी ऍट टॉप अँड बॉटम. या पटपट पटपट. केई प्लस पी ऍट टॉप किंवा डायरेक्टली लिहिलं तरी चालेल ना, काय अडचण नाही. इज इक्वल टू केई प्लस पी ऍट बॉटम. ही स्टेप स्किप करून डायरेक्टली सेकंड स्टेप लिहिली तरीही चालेल. केई ऍट टॉप किती? 1/2 m vt स्क्वेअर. पी ऍट टॉप किती? mgh. h किती आहे टॉपचा? h 2r ना. तुम्ही सांगाल तसं आता. हा केई ऍट टॉप किती? इथं काय पाहिजे होतं? इथं लिहायला काय पाहिजे होतं? आता मी विचार करत नाही, आता तुम्ही सांगाल तसं. हा 1/2 m vb स्क्वेअर प्लस पी ऍट बॉटम 0. सगळे m m m काय झाले? कॅन्सल. vt स्क्वेअर अपॉन 2 प्लस m झालाय कॅन्सल. g इंटू 2r म्हणजे काय? 2rg किंवा 2gr. 2rg करू आपण त्याला. m कॅन्सल झालाय, m m सगळे m कॉमन आणि कॅन्सल झालेत. बरोबर का? इथं काय राहिलंय? व्हीबी स्क्वेअर अपॉन 2. काय पाहिजे आपल्याला? व्हीबी स्क्वेअर मायनस व्हीटी स्क्वेअर पाहिजे. काय करूयात? हा व्हीटी स्क्वेअर बाय 2 राईट साईडला घेऊयात. घेऊया का? व्हीटी स्क्वेअर बाय 2 राईट साईडला घ्या. 2rg इज इक्वल टू व्हीबी स्क्वेअर अपॉन 2 मायनस व्हीटी स्क्वेअर अपॉन 2. 1/2 कॉमन. व्हीबी स्क्वेअर मायनस व्हीटी स्क्वेअर इज इक्वल टू काय आलं? 2rg. देअरफॉर काय आलं परत पुढे सका?
VB स्क्वेअर मायनस VT स्क्वेअर किती येतं 4R. बर झालं की याला काय म्हणूयात इक्वेशन 4. मिळाला VB स्क्वेअर मायनस VT स्क्वेअर पाहिजे होतं ना. हॅलो नाउ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3 करूया. इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3 करूया. काय होतं इक्वेशन 3 बघा. टेन्शन ऍट बॉटम मायनस टेन्शन ऍट टॉप इज इक्वल टू m अपॉन r VB स्क्वेअर मायनस VT स्क्वेअर प्लस 2mg असं होतं का. चला रिप्लेस करा. VB स्क्वेअर मायनस VT स्क्वेअर ला रिप्लेस करा. m अपॉन r VB स्क्वेअर मायनस VT स्क्वेअर रिप्लेस झाला किती आलं 4rg प्लस 2mg. r ला r कॅन्सल. m इंटू 4g म्हणजे 4mg. m इंटू 4g म्हणजे काय 4mg. 4mg प्लस 2mg किती आलं 6mg. अरे पण आन्सर आपण एनी जनरल केस साठी काढलं होतं की क्रिटिकल केस साठी काढलं होतं. एनी जनरल केस. एनी जनरल केस साठी आन्सर काढलं होतं. जस्ट लुपिंग द लूपचं पण किती आलं होतं 6mg आलं होतं. डिफरन्स इन टेन्शन कळतंय का. याचा अर्थ असा आहे की डिफरन्स इन टेन्शन जर काढायचं असेल तर जनरल केसला पण आन्सर आणि क्रिटिकल केसला पण आन्सर सेम येतं. कळतंय का. हा टेन्शन ऍट जनरल केस डिफरंट असतील दॅन द क्रिटिकल केस. वेलॉसिटीज इन दी जनरल केस डिफरंट असतील दॅन द क्रिटिकल केस. वेलॉसिटीज डिफरंट असतील जनरल केसला. टेन्शन पण डिफरंट असतील जनरल केसला. पण डिफरन्स इन टेन्शन मात्र जनरल केसचे डिफरन्स इन टेन्शन आणि क्रिटिकल केसचे डिफरन्स इन टेन्शन ते मात्र काय असतील सेम. मी परत काय बोलतोय ते समजतंय का बघा. जस्ट लुपिंग द लूप साठी वेलॉसिटी ऍट बॉटम किती √5rg. टेन्शन ऍट बॉटम किती 6mg. क्रिटिकल केसला √5rg आणि 6mg अशा व्हॅल्यूज पाहिजे. वेलॉसिटी ऍट बॉटम पाहिजे √5rg आणि टेन्शन ऍट बॉटम पाहिजे 6mg. कुठल्या केसला क्रिटिकल केसला. जनरल केसला हे टेन्शन पण वेगळं असेल मोर दॅन 6mg असेल आणि वेलॉसिटी पण काय असेल मोर दॅन √5rg असेल. बरोबर. पण डिफरन्स इन टेन्शनचा जर विचार केला आता डिफरन्स इन टेन्शन आपण कुठल्या केससाठी काढलं जनरल केससाठी काढलं की क्रिटिकल केससाठी जनरल. म्हणजे डिफरन्स इन टेन्शन जर काढायचं असेल तर त्याचं आन्सर जनरल केसचं आणि क्रिटिकल केसचं काय येतं सेम येतं. समजतंय का. नुसत्या वेलॉसिटीचा विचार केला तर वेलॉसिटी फॉर जनरल केस अँड क्रिटिकल केस डिफरंट येणार. नुसत्या टेन्शनचा विचार केला तर वेलॉसिटी ऍट जनरल केस आणि वेलॉसिटी फॉर क्रिटिकल केस डिफरंट येणार. म्हणजे नुसती वेलॉसिटी नुसतं टेन्शन असं जर विचार केला तर आन्सर्स काय येतील डिफरंट येतील. पण डिफरन्सचा विचार केला तर आन्सर्स काय येतील सेम येतील. समजतंय का. मग मला सांगा सिमिलरली टेन्शन ऍट मिड मायनस टेन्शन ऍट टॉप जनरल केस साठी किती यायला पाहिजे. तर जे क्रिटिकल केसला यायला पाहिजे तेच जनरल केसला यायला पाहिजे. कारण काय बघायला लागलोय मी नुसतं टेन्शन नुसती वेलॉसिटी का डिफरन्सचे आन्सर काय येतात सेम येतात. आता सांगा काय यायला पाहिजे 3mg. बरं आन्सर काय यायला पाहिजे 3mg यायला पाहिजे. कारण क्रिटिकल वाल्याचं मिडला टेन्शन किती असते 3mg. क्रिटिकल वाल्याचं टॉपला टेन्शन किती असते 0. हा चला जनरलचं आन्सर मिडला 3mg नसेल जनरलचा आन्सर टॉपला 0 नसेल पण सबट्रॅक्शन मात्र काय यायला पाहिजे 3mg यायलाच पाहिजे. तो 3mg मायनस 0 लिहू नका डायरेक्टली आन्सर लिहा. कळतंय का. जनरलला तुम्ही असा आन्सर लिहिणार आहे का आता टॉपला 0 आहे का टेन्शन नाही. मिडला टेन्शन 3mg आहे का नाही. जनरल केस आहे ना. पण सबट्रॅक्शन किती येणार आहे 3mg येणार आहे. त्यामुळे डायरेक्ट आन्सर असं लिहावं लागेल -0 कुणी लिहिणार नाही. कळतंय का. 0 पेक्षा काहीतरी वेगळं असेल इथं पण 3mg पेक्षा काहीतरी वेगळं असेल पण सबट्रॅक्शन काय येणार 3mg.
मग मला सांगा एक फायनल क्वेश्चन माझा, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन बॉटम अँड मिड? हा, अँड बॉटम आणि मिडचा काय ना, जो क्रिटिकलचा तो जनरल केसचा. आता कुणी असं लिहिणार का 6 mg - 3 mg लिहिणार आहे का? नाही. इथं 6 mg आहे का? माहित नाही. इथं 3 mg आहे का? माहित नाही आहे. पण डिफरन्स किती आहे? 6 mg - 3 mg च्या लॉजिक ना 3 mg एवढं मात्र आलं का लक्षात? समजायला लागलंय? सो इथं आपला व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन हा वाला पॉईंट पण समजतोय. कारण व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन म्हणजे करायचं काय आहे? दोन गोष्टी. पहिली एफबीडी, दुसरी कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. एफबीडी ने सुटलं तर ठीक आहे, नसेल सुटलं तर समजा की दोन इक्वेशन दोन अननोनचा गेम आहे. पहिले इक्वेशन एफबीडी देईल, दुसरं इक्वेशन कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी देईल. पहिलं इक्वेशन एफबीडी देईल, दुसरं इक्वेशन कोण देईल? कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. मोस्टली एकानंच काम होतं. मोस्टली एकतर एफबीडी न काम होतं, नाहीतर कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी न होतं. समजा होत नसेल तर दोन्ही लावा. तिसरं आणि काय लावायचं नाही. मग सर डोकं लावायचं की नाही? डोकं लावायचं नाही. होय, सर काय द्यायचं या प्रश्नाचा आन्सर? झालं. समजा आम्हाला टोटल एनर्जी विचारली कुठल्याही पॉइंटला, कसं काढणार? अरे कुठल्याही पॉइंटला टोटल एनर्जी सेमच आहे ना. पण टी ऍट टॉप काढा, नाहीतर टी ऍट मिड काढा, नाहीतर टी ऍट बॉटम काढा. काढता येईल का नाही? कसं काढणार? केई प्लस पी करून काढणार. केई ऍट टॉप प्लस पी ऍट टॉप करा, टोटल एनर्जी मिळेल. टोटल एनर्जी प्रत्येक पॉइंटला सेमच आहे ना. कुठल्याही पॉइंटची टोटल एनर्जी जर विचारली तर काय कराल? त्या पॉइंटला केई प्लस पीई करा, किंवा इव्हन बॉटमला केई प्लस पीई केली, जे काय आन्सर येईल तेच प्रत्येक पॉइंटला सेमच असेल ना. एनर्जी लॉस व्हायला लागल्या का इथं? नाही, एनर्जी तर कॉन्झर्व होणार आहे. तर कुठल्याही पॉइंटला केई प्लस पीई करून तुम्ही टोटल एनर्जी काढू शकता. म्हणजे टोटल एनर्जी वाले क्वेश्चन्स पण तुम्हाला सॉल्व्ह करता येते. ओके, समजलंय? आता याचे जे काही क्वेश्चन्स आहेत व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशनचे, ते क्वेश्चन्स आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघू, उद्याच्या लेक्चरला. म्हणजे व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन हा चॅप्टर, सॉरी आपला ओव्हरऑल सर्क्युलर मोशन हा चॅप्टर संपेल. ओके, आतापर्यंत आपण हॉरिझॉन्टल बघितले होते, आज आपण व्हर्टिकल सर्कल बघितले. ओके, व्हर्टिकल सर्कलचे दोनच लॉजिक आहेत, एफबीडी आणि कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. कुठलाही पीवाय किंवा ह्याच्याने सॉल्व्ह होतोय. सो आता संडेच्या टेस्टला थांबा, गडबड करू नका. मला सांगा तुमचं सर्क्युलर मोशन वर्क पॉवर एनर्जी पर्यंत सगळ्यांचं मॉड्यूल कंप्लीट आहे? वर्क पॉवर एनर्जी पर्यंत सगळ्यांचा सेट 1 कंप्लीट आहे? कुणाकुणाचा सेट 1 कंप्लीट आहे हात वर करा. वर्क पॉवर एनर्जी पर्यंत एवढ्याच लोकांचा आहे. बरं, एनएलएम पर्यंत मॉड्यूल सगळ्यांचं कंप्लीट आहे? एनएलएम पर्यंत वर्क, एनएलएम पर्यंत सेट 1 कुणाकुणाचा कंप्लीट आहे हात वर करा. एनएलएम चा करणार वर कंप्लीट असल्याने सगळ्यांनी करा. बर, म्हणजे तुमचा वर्क पॉवर एनर्जीचा सेट 1 बऱ्यापैकी लोकांचा राहिला आहे. वर्क पॉवर एनर्जीचा सेट 1 राहिला आहे. असं का होतंय? काय अडचण आहे? टेस्ट झालेला वर्क पॉवर एनर्जीची प्रत्येक टेस्टच्या आधी मी काय सांगितलंय? सगळ्यांचा सेट 1 झालेला असला पाहिजे, सांगितलंय की नाही? मॉड्यूल तर झालंच पाहिजे. मॉड्यूल करताय तुम्ही सगळेजण, चांगली गोष्ट आहे. का करत नाही या सेट 1 आम्ही? केला पाहिजे का नाही ऍडिशनल अभ्यास? रोज 1.5 तास 2 तास तुम्ही फिजिक्सचा अभ्यास करताय का? करताय का? तो सेट 1 का होत नाही कंप्लीट? मॉड्यूल कंप्लीट होतंय का तुमचं? होत आहे. सेट 1 का कंप्लीट होत नाहीये? आजपासून रोजच्या रोज आज जे काय शिकवलंय ते घरी जाऊन बघायचं. त्याच्यावरती बेस मॉड्यूलचे जेवढे क्वेश्चन्स आहेत ते मॉड्यूलच्या वहीमध्ये करायचे, आणि त्याच्यावरती बेस सेट 1 मधले जेवढे क्वेश्चन्स आहेत ते सेट 1 च्या वहीत करायचे. रोजच्या रोज असं करायचं. कळतंय का? रोज मिनिमम 1.5 तास तुम्हाला फिजिक्सचा अभ्यास करायचाच आहे. 1.5 ते 2 तास अभ्यास व्हायलाच पाहिजे. 1.5 ते 2 तास फिजिक्स, 1.5 ते 2 तास केमिस्ट्री, 1.5 ते 2 तास बायो, हे व्हायलाच पाहिजे रोज. अडचण आहे का याच्यामध्ये? सॅटर्डे संडेला ऍडिशनल बसा. मंडे टू फ्रायडे बघा तुमचं काम काय सांगतोय. मंडे टू फ्रायडे रोज 1.5 ते 2 तास रोज शिकवला जाणारा जो चॅप्टर आहे त्याचं मॉड्यूल आणि
सेट 1 आतापर्यंत जेवढं शिकवलंय त्याच्यावरती जेवढे मॉड्यूलचे क्वेश्चन सुटतायत घरी जायचं, आजची थिअरी वाचायची, त्या चॅप्टरच्या आधीचे जे काय पॉईंट्स आहेत ते सगळे वाचायचे, आलं का लक्षात, आणि त्याची गणितं सोडवायची. मॉड्यूल वाचायचं, मॉड्यूलचे सॉल्ड एक्झाम्पल वाचायचे आणि नोट वाचायची. मॉड्यूल वाचायचं, मॉड्यूलचे सॉल्ड एक्झाम्पल वाचायचे आणि त्याची नोट वाचायची. बरोबर, आज जे काय शिकवलंय त्याचं समजतंय का? त्याच्या आधीचं जर विसरला असेल तर तेही वाचायचं, त्या चॅप्टरचं, दिलेल्या चॅप्टरचं. आता जो चॅप्टर चालू आहे हे एखाद दिवशी केलं तर पुढच्या दिवशीपासून लगेच तुम्ही सॉल्विंग पण करू शकता. मंडे टू फ्रायडे तुमचं कंपल्सरी काय व्हायला पाहिजे, आत्ता जो चॅप्टर शिकवला जातोय त्याचं मॉड्यूल आणि सेट 1. सॅटरडे आणि संडे कंपल्सरी आधी जो चॅप्टर शिकलेला आहात त्याचं सेट 1 करायचं, म्हणजे रिव्हिजन. आलं का लक्षात? रिव्हिजन कशी करणार? मॉड्यूल वाचायचं, मॉड्यूलचे सॉल्ड एक्झाम्पल वाचायचे आणि आपल्या नोट्स वाचायचे. बरोबर. सॅटरडेला टेस्ट असेल जनरली, जेव्हा टेस्ट नाही तेव्हा तर काय अडचणच नाही. टेस्ट झाल्यानंतर टेस्ट अनालिसिस करायचं आणि त्यानंतर वेळच वेळ आहे का नाही? संडेला वेळच वेळ आहे का नाही? तर संडेला 1.5 तास 2 तास पेक्षा मी म्हणतोय 3 तास फिजिक्सचा अभ्यास करायला काय अडचण आहे? जग उठायच्या आधी आमचा एक सब्जेक्ट संपलेला असला पाहिजे रिवाइज करून. संडेला आम्ही 6 ला उठलं पाहिजे, बाकीचं जग 9 ला उठतंय तेव्हा आम्ही 6 ला उठलं पाहिजे, आणि 8:30 9 वाजेपर्यंत आमचा एक सब्जेक्ट फिजिक्सची थेरी रिवाइज करून झाली. आता सर फक्त गणित करायची राहिल्यात, परत एकदा करणार ना, परत एकदा युनिट डायमेन्शन केला, परत एकदा मोशन इन 1D केला, परत एकदा मोशन इन 2D केला, परत एकदा NLM केला, काय बिघडलं? समजतंय का? म्हणजे सॅटरडे संडे इथून पुढे तुम्ही काय करा, होत नाही ना तुमच्याकडनं आता मॅनेज, मग मी सांगतोय तसं करा. तुम्ही केलेत का सगळे सेट 1 सगळ्यांनी कंप्लीट? नाही केले. सो आता मी सांगतोय तसं तुम्हाला ऐकावं लागेल. मंडे टू फ्रायडे काय कराल, जो करंट चॅप्टर शिकवला जातोय त्याचं मॉड्यूल आणि सेट 1. गणित सॉल्व्ह करायच्या आधी थेरी वाचणं, सॉल्ड एक्झाम्पल वाचणं, नोट्स वाचणं गरजेचं आहे. ते वाचूनच गणित सोडवायची, ते न वाचता गणित सोडवायची नाही. कळतंय का? हे कधी कराल? मंडे टू फ्रायडे, डेली 2 आवर्स. सलग 2 तास बसा असं म्हणत नाही, 1 तास बसा, परत नंतर 1 तास बसा, चालेल, मला काही अडचण नाही. हे रोजच्या रोज काम व्हायला पाहिजे. गेल्या आज काय शिकवले बघायचं, लिस्ट ऑफ फॉर्म्युली काय अपडेट करायची ती करायची. यासाठी तुम्हाला 10 ते 15 मिनिटं लागतील. काय अपडेट नसेल झालं बसा सॉल्विंगला. आता जेवढं शिकवले तेवढ्यावरचे मॉड्यूलचे क्वेश्चन कुठले कुठले टिक मार्क करा, सेट 1 मधले मॉड्यूलचे क्वेश्चन टिक मार्क करा, कंप्लीट करा. लगेच बघा सेट 1 मधले कुठले कुठले क्वेश्चन आतापर्यंत शिकवलेल्या चॅप्टरचे, आतापर्यंत जेवढ्या शिकवलेल्या पॉईंटचे क्वेश्चन्स आहेत ते मार्क करा, ते सोडवायला घ्या. असं रोज करायचं मंडे टू फ्रायडे. डेली मिनिमम तुमचे 20 ते 25 क्वेश्चन्स होतात. असं तुम्ही बसलात तर. प्लॅन करून दिलेला आहे आता तुम्हाला मंडे टू फ्रायडे रेग्युलर चॅप्टरचा मॉड्यूल आणि सेट 1. समजलं? करणार का सगळेजण? फॉलो कराल? आणि त्याच्यामध्ये जे डाऊट्स येतात ते तुम्ही एकमेकांना विचारा, सरांना विचारा. सर इथं रोज अवेलेबल आहे संध्याकाळी 6 पर्यंत. तुम्हीच नसताय. दुसरं आता रिव्हिजन कशी करणार आहे सांगा? सॅटरडे अँड संडे किती तास? 3 तास. सॅटरडेला पॉसिबल नसेल तर 2 तास रेग्युलर, पण संडेला 3 तास कराल का नाही? सलग द्या म्हणतोय का? नाही. समजा 1.5 तास दिले, मग परत केमिस्ट्री केलं, मग परत बायो केलं, परत 1.5 तास. आलं का लक्षात? दुसरी गोष्ट हे पण लक्षात घ्या, कॉम्पिटिशन जर असेल तर मी जे बोललोय की बाकीचं जग जर 9 वाजता उठत असेल संडेला, तर तुम्ही त्या दिवशी 6 ला उठलं पाहिजे. ती 9 ला उठून काम चालू करतील, तुमचं 9 ला एक काम संपलेलं असेल. कळतंय का? आणि हे डेली बेसिसला पण लक्षात घ्या की हे खरं आहे. हे डेली बेसिसला पण खरं आहे. एखादा माणूस दिवसाची सुरुवात 10 वाजता करतोय, एखादा माणूस दिवसाची सुरुवात 6 वाजता करतोय. त्याचं 4 तासाचं ऑलरेडी काम त्याने केलेलं असतंय. तो लवकर फ्री होतोय, अजून गोष्टी करू शकतोय, फ्री टाइम राहू शकतोय, रेस्ट घेऊ शकतोय. कळतंय का? हेही लक्षात घ्या, लवकर उठणं त्यासाठी पण गरजेचं आहे. नॅचरल ऍडव्हान्टेज मध्ये जाता तुम्ही. लेट नाईट किती लेट नाईट करणार आहे? 3 वाजेपर्यंत करणार आहे रात्री? 4 वाजेपर्यंत करणार आहे का रात्री? नाही. तुम्ही व्यवस्थित सकाळी 6 ला उठून रात्री 11 ला झोपलेलं असू शकता ना. 11-12 ला तुम्ही आता रेग्युलर तुम्ही लेट नाईट असं किती स्टडी करता? 11-12 ना? 2 वाजेपर्यंत 3 वाजेपर्यंत करताय. 8 ला तर इथे यायचं असतंय. बरोबर ना? किती करताय लेट नाईट स्टडी? सांगा की मला. टायमिंग सांगा ना तुमचे.
किती करताय? 2 वाजेपर्यंत करताय. मग 4 तास झोपून 6ला लगेच उठणार आहे? नाही. म्हणजे 7ला उठा असणार आहे. म्हणजे 5 तास झोपताय. 5 तास झोपलात, इफेक्टिव्हिटी कशी झाली तुमची, कमी झाली की नाही? तुम्हाला सकाळी उठायला उठूच वाटत नसणार आहे, कारण 5 तास झोपणं जर तुमची जर बॉडी फ्रेश होत नसेल तर त्याचा काय उपयोग आहे? उपयोग आहे का त्याचा? नाही. मग जी काय एक 6 तासाची रिक्वायर्ड झोप आहे ती तर कम्प्लीट व्हायला पाहिजे की नाही? तुम्ही 11ला झोपून 5ला उठा, काय अडचण नाही. पण तुम्ही 2ला झोपून 5ला उठताय, असं चालणार आहे का? नाही. तुम्हाला सकाळचा सेट कम्प्लीट करता येईल का 5ला उठून? नाही. इन दॅट केस मोस्टली तुम्ही जर 2ला झोपत असाल तर तुम्ही 8च्या लेक्चरच्या हिशोबाने उठणार 7:30ला किंवा 7ला. कोणी येणार लगेच लेक्चरला येणार आणि त्यानंतर परत अभ्यास करत बसणार. बरोबर? पण तुमचा दिवस कितीला सुरू झाला त्याचा अर्थ आहे 8ला सुरू झाला. लेट नाईट तुम्ही 2 वाजेपर्यंत बसला, दॅट आय ऍग्री. होत असाल अभ्यास तसं करा. मी कुणालाही फोर्स करत नाहीये. तुम्ही कुणालाही शेड्यूल तुमचं चेंज करायला फोर्स करत नाहीये. मी माझं म्हणणं तुम्हाला सांगतो. मी 11-12 वाजेपर्यंत कम्फर्टेबली जरी अभ्यास केला तरी कम्फर्टेबली आम्ही 6ला उठू शकतो आणि 6ला उठून सकाळी 1.5 तास अभ्यास करून क्लासला येऊ शकतो. आलं का लक्षात? दॅट आय कॅन डू कम्फर्टेबली. मी दमत नाही याच्यामध्ये. समजतंय का? या सगळ्या गोष्टी करा. ठीक आहे. सॅटर्डे संडे रिव्हिजन डे, मंडे टू फ्रायडे करंट चॅप्टर डेज. ठीक आहे. दॅट विल बी अवर प्लॅन. Okay, bye bye everyone. Let me end the lecture at this point. Have a good day and follow the plan.